જી બાબુ. હા, નમસ્કાર. આજના કામધેનુ યુનિવર્સિટી દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ પશુપાલક મિત્રોનું અને આજના વક્તા કામધેનુ યુનિવર્સિટીના સવિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. આજના કામધેનુ યુનિવર્સિટીના 16મા સત્રમાં આજે આપણી વચ્ચે ડૉક્ટર સરિતા દેવી, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, પોલિટેકનિક સરદાર કૃષ્ણનગર દાંતીવાડા ખાતેથી ઉપસ્થિત છે. મેડમ, આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. આજે ડૉક્ટર સરિતા દેવી આપણને પશુઓમાં થતા ચયાપચયના વિકારો એટલે કે રોગો, પશુઓના શરીરમાં જે આહારના પાચનની ક્રિયાના કારણે જે રોગો થતા હોય એના વિશે માર્ગદર્શન આપશે. હું મેડમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાનું માર્ગદર્શન શરૂ કરે. Thank you, Dr. Mahipat. Thank you for introducing me. मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार. सब कामधेनु ऑफिशियल्स को, जितने लोग यहाँ इस वेबिनार में प्रेजेंट हैं और पशुपालक मित्र, सबको मेरा नमस्कार. आज का जो विषय मिला है, डॉक्टर महिपत स्क्रीन शेयर हो रही है? डॉक्टर महिपत हो रही है, फिर से करिए आप. स्टॉप करके फिर से आप प्रेजेंट नाउ करिए. ओके, F5 कर दो मैडम. ओके. हो गया, अब F5 कर दीजिए. ओके ओके, थैंक यू. तो आप सबका फिर से स्वागत है. आज का जो विषय मिला है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है पशुओं में चयापचय संबंधी रोगों. चयापचय संबंधी रोगों एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब मेटाबॉलिक डिजीजेस, या हम उसको कह सकते हैं प्रोडक्शन डिजीजेस. भारत में सबको पता है कि कृषि के साथ साथ जानवर भी पाले जाते हैं दूध उत्पादन के लिए, अच्छी इकोनॉमी के लिए, और उन में से एक बहुत ही आवश्यक रोग जो कि इनको इफेक्ट करते हैं वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात का जो पशुपालन पद्धति है, पशुओं को रखने की पद्धति है, जो यहाँ के फार्मर्स में जो इसके प्रति जानकारी है लगभग बहुत अच्छी है. तब भी आज तक की डेट में आज भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, चयापचय रोग या आप कह लो प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स, उन सब के केसेस फील्ड में रिपोर्ट होते हैं. और इसीलिए इस टॉपिक पे ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इन रोगों को उभारती है. जिस तरीके से पशुपालन में चेपी रोग होते हैं जिनके लिए हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, जैसे एफएमडी है और ब्रुसेलोसिस है, और इसी तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं. इनमें खास बात क्या है कि ये अचानक से आपके सामने प्रकट होंगे और ये दूध उत्पादन जिसके लिए जानवर रखा जाता है उस पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं और बहुत ही आर्थिक नुकसान इससे होता है खेडूत को, और इमोशनली भी उसको नुकसान होता है. और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन जो हमारे देश की इकोनॉमी है, जो फार्मर की इकोनॉमी को भी बढ़ाती है और ओवरऑल देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाती है, उसमें बहुत बड़ा अवघात होता है. अब अगर हम इन रोगों की बात करें तो बहुत सारे रोग हैं जिसमें से सबसे पहला नाम आता है वो होता है मिल्क फीवर, कीटोसिस, डाउनर्स काउ सिंड्रोम. तो इसी लिस्ट को हम आगे देखेंगे. उसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना है, वो है मिल्क फीवर. अब अगर हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं दुग्ध ज्वर रोग या फिर प्रस्तुति ज्वर, और हम अपनी भाषा में बात करें वो है दूधियोताप सुआ रोग. तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी प्रोडक्शन डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जितने भी ये चयापचय डिसऑर्डर्स हैं या बीमारियां हैं या रोग हैं,
ये उन एनिमल्स में या उन पशुओं में देखने मिलती है जिनका प्रोडक्शन रेट, मतलब दूध उत्पादन की जो उनकी क्षमता है, बहुत अधिक होती है। और बहुत अधिक होने के कारण जो उनकी डिमांड होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी अधिक अधिक होती है। और कहीं ना कहीं हम उसकी वो रिक्वायरमेंट, या फार्मर उसकी वो रिक्वायरमेंट उसको वापस नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये प्रोडक्शन डिजीजेस आती हैं। तो मिल्क फीवर की बात करें तो ये नॉर्मली प्रस्तुति के बाद 24 से 48 कलाक में आपको देखने मिलेगी। 2-3 दिन तक भी आपको ये देखने मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि વધુ વેતરવાળી વાત કરીએ તો જેમાં ક્ષમતા હોય કે એ તમને વધારે મિલ્ક પ્રોડક્શન આપી શકે છે, તો એમાં આ રોગો વધુ રૂપથી મળીએ છે. અને સ્પેસિફિકલી આપણે વાત કરીએ તો 3 કે 4 થી ઉપર જેટલી 3 થી 7 આપણે કહી શકીએ આ ભેંસોમાં આ રોગની જે અપિયરન્સ છે, જે પ્રમાણિકતા છે એ વધુ જોવામાં મળે છે. આ રોગ એમ નહીં કે આ ચેપી રોગ છે, પરંતુ આ આપણી પશુના दूध उत्पादનમાં બહુ જ અવઘાત કરે છે. और ये होता कैसे है एक्चुअली कि मिल्क फीवर, अब सुनने में आता है कि मिल्क फीवर तो इसको फीवर हुआ होगा, बल्कि इसमें फीवर नहीं होता। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थ हम अगर कहें या मिनरल कहें तो वो है कैल्शियम, जिसकी बहुत ही मतलब कमी हो जाती है और उसके कारण हमें जानवरों में ये दूधियो ताप देखने मिलता है। इस रोग में एक तो दूध का प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादन कम होता है, और साथ ही साथ अगर आप इस रोग से पीड़ित जानवरों को, मतलब अगर आपके पास जानवर आया और आपने उसको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया, या सीधा फार्मर के घर से फार्मर ने इसको सही समय पे नहीं पहचाना कि ये मिल्क फीवर से पीड़ित है या मिल्क फीवर से अफेक्टेड है, तो ये बहुत ही सीवियरली एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति भी ले सकता है। आपका मिल्क प्रोडक्शन का लॉस होगा, दूध उत्पादन कम होगा, और साथ ही साथ एक बहुत ही कीमती जानवर जो आपको मिल्क दे रहा है, आपकी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, और एक पर्टिकुलर जीन, मतलब जो एक वैल्यूएबल जीनोप्लाज्म होता है, वो उसका लॉस हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो अपने रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो આપણે જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કહીએ એ ઘટતી હોય છે। તો એના લીધે બીજા બધા જેટલા રોગો હોય એ આ રોગ પછી હોવાની શક્યતા ઘણી બધી થઈ જાય છે। હવે કેલ્શિયમ જ કેમ આપણે આ મિલ્ક ફીવરમાં મુખ્ય કારણ છે? કેમ કે બધાને ખબર છે કે આપણે दूध ક્યાંથી આવે? जानवर પાસેથી આવે, અને જે जानवर ખાય એ જ તમને दूध રૂપમાં આપે છે। અને दूधમાં વધારે પાણી હોવે અને બીજા બધા મિનરલ હોય। તો જ્યારે તમારી ગાય અથવા તો ભેંસ જે આપણે જે પછી दूधની જે આપણે પ્રક્રિયા હોય, જે પીક પીરિયડ હોય એમાં આવે છે, तो આપણે कैल्शियम दूध में ड्रेन થતા હોય છે। मतलब कि जो कैल्शियम है, जैसे कि आप एड में भी देखते हो, टीवी में देखते हो, तो कैल्शियम, दूध किस लिए पिया जाता है? दूध का मतलब ही यही है कि दूध से कैल्शियम मिलेगा। तो कैल्शियम मिलेगा, इसका मतलब कैल्शियम कहाँ से आया? कैल्शियम आता है આપણે जानवरोમાંથી आए, जे ए खावे ए कैल्शियम रूप में, दूध रूप में तमने पहुंचाड़े छे। तो जैसे ही जानवर अपना दूध देना शुरू करता है, तो उसके अंदर दूध में कैल्शियम निकलता है। सबसे पहले जो अपना कोलेस्ट्रम होता है, जिसको आप कहते हो खीरू कहते हो, कि जो बच्चा पैदा होता है फिर उसको पिलाया जाता है, तो उसमें कैल्शियम की मात्रा, ब्लड के कैल्शियम, दूध के कैल्शियम की मात्रा से बहुत 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 अधिक होती है। तो पहले हमेशा कोलेस्ट्रम ही आता है, खीरू ही आता है, वही एक जो नवजात अपना काफ होता है उसको पिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर अप्रोक्स, मतलब उसमें कम से कम 2.3 ग्राम, 1 ग्राम के प्रोडक्शन के लिए 2.3 ग्राम चाहिए होता है। तो आप सोचो कि 10 लीटर अगर दे रही है तो उसमें 2.23 ग्राम्स चला जाएगा कैल्शियम, आपका एकदम सडन चला जाएगा। तो अचानक से जब ये ड्रेन हो जाता है तो ये मिल्क फीवर की जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो देखने मिलती है। तो इसमें एक और एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको मिल्क फीवर आज तक देखने मिलता है, जबकि इस पे बहुत सारे एक्सटेंशन कार्यक्रम भी हुए हैं
और इसमें एक ही बात हमेशा बताई जाती है कि व्याने से पहले कभी भी कैल्शियम बहुत मात्रा में देना नहीं चाहिए, या सिर्फ कैल्शियम नहीं, मतलब वो पूरा नहीं देना चाहिए। उसका कारण एक्चुअली ये है, मतलब अब मैं इस पे आ रही हूँ कि मैं समझाना चाहती हूँ आपको कि किस वजह से ये मिल्क फीवर होता है। अब जो शरीर है जानवर का चाहे इंसान का, वो बहुत सारे खनिजों से, पानी से, बहुत सारे तत्वों से बना है। तो जो खनिज होते हैं जिसमें मोटा भाग में ये कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है। तो अभी हम मिल्क फीवर की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें कैल्शियम एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, इसलिए हम इसको मैक्रो मिनरल कहते हैं। अब ये शरीर जानवर का ऐसा बना है कि कैल्शियम जब रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आवश्यकता है जब दूध में आती है, जब दूध देती है गाय या भैंस, तो जब कैल्शियम का ड्रेनेज होता है, मतलब कैल्शियम दूध में निकलता है, तो जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम में, मतलब जानवर के शरीर के अंदर अपने आप ही बोन से, मतलब हाडके से, और इंटेस्टाइन से, मतलब आंतों से बॉडी रीएब्जॉर्ब करती है। मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ता है वैसे वैसे वो रीएब्जॉर्ब करती है और मेंटेन करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर भागों में ये किया जाता है कि कैल्शियम पहले पिलाने से जो शरीर के ये जो खनिज होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनको एक मुट्ठी में बांध के एक एंडोक्राइन ऑर्गन ने रखा होता है। तो वो एंडोक्राइन ऑर्गन हमेशा आप उसको एक मतलब आप कैल्शियम देते रहोगे व्याने से, इसलिए कहा जाता है कि व्याने से 2 महीने पहले या एटलीस्ट 1 महीना पहले आपको कैल्शियम, अक्खा कैल्शियम नहीं देना चाहिए। तो उसको एक आदत हो जाती है कि हमें ऊपर से, मतलब काम न करने की आदत हो जाती है। काम न करने की आदत होने की वजह से जैसे ही एनिमल अपने पीक पीरियड में आता है, जब बहुत दूध का एकदम हायर प्रोडक्शन होता है, तब भी वो सोता रहता है, और जानवर के शरीर में जो एब्जॉर्प्शन, जो मैंने आपको कहा कि हाडके से एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, वो नहीं हो पाता। इसीलिए ये एक मेजर कारण है, मतलब मोटा भाग में ये ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है, और ये एक कारण है कि मिल्क फीवर देखने मिलता है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है, और इकोनॉमिक लॉस की यहाँ पे आपको रेफरेंस भी दी गई है कि दैनिक रुपया 800 નું નુકસાન થાય છે। अब आप सोचो कि दैनिक रुपया 800 નું नुकसान થાય છે, तो एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए, एक फार्मर के लिए, जो जनरली पशु वो लोग रखते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स ज्यादातर रखते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स भी रखते हैं, लेकिन अगर एक स्मॉल मार्जिनल फार्मर को इतना नुकसान डेली होगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान, इट विल कन्वर्ट, मतलब वो बहुत नुकसान में आगे जा सकता है। રોગ થવાનો કારણો, હવે આમાં જઈએ જો લોહીમાં કેલ્શિયમ માત્રામાં ઘટાડો અને રોગનું મુખ્ય કારણ છે, જે મેં તમને સમજાવી દીધું છે। અને આ વ્યાયાવાદ 1 થી 3 દિવસ અંદર જોવા મળે છે, કેમ કે આ એ બધું ખીરામાં કેલ્શિયમની માત્રા વધુ હોય છે, અને આ દરમિયાન આપણે જે કાફ જન્મ્યો હોય એને આપણે ખીરુનું સેવન કરાવતા હોઈએ છીએ, એટલા માટે આ સ્પેસિફિક પીરિયડમાં આપણને આ રોગ વધારે મળે છે। અને જે મેં તમને પહેલા સમજાયો कि આટલો કિલો ખીરુમાં શરીરનું 23 ગ્રામ કેલ્શિયમ વપરાઈ જાય છે। હવે 23 ગ્રામ કેલ્શિયમ બહુ મોટી વસ્તુ છે, કેમ કે આખો કેલ્શિયમ આ 3 દિવસમાં બોડીમાંથી ડ્રેન થાય છે, અને આ પીરિયડ, આ જે ગાય અને ભેંસ છે, આ તરત જ એને માટે બહુ જ સેન્સિટિવ પીરિયડ હોય છે, કેમ કે એના ઉપર આ પાર્ચ્યુરેશનના સ્ટ્રેસ હોય। હવે તરત જ એને કાફ જન્મ્યું હોય તો એના પાર્ચ્યુરેશનના એના ઉપર સ્ટ્રેસ હોય, અને બીજી બધું વસ્તુઓ હોય, અને તમે બીજી ભૂલ કરી હોય ફાર્મરોએ કે આ દરમિયાન એમને વધારે, આ જે છેલ્લા 2 મહિના હોય તો આપણને એને બહુ જ સાચવું જોઈએ, मतलब इसका खाना, इसको बहुत बैलेंस्ड डाइट देना पड़ता है, एकदम अच्छी गुणवत्ता वाले मिनरल्स देने पड़ते हैं। तो अगर आपने वो सब प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब એ તમને નહીં આપ્યું છે અને એમને નહીં મળ્યું છે, કદાચ બીજી કોઈ બીમારી હોય એ વાપરી નહીં શકાય, तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस में आ जाता है एनिमल, फिर ऊपर से कोलेस्ट्रॉल में इतना कैल्शियम का लॉस होता है, एंड वो अल्टीमेटली मिल्क फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम है जिसने मुट्ठी में कैल्शियम को बांध के रखा है, तो એ સિસ્ટમ શું છે? એ પેરાથાઇરોઇડ નામની ગ્રંથિ છે। હવે એ ગ્રંથિ શું કરે છે? એ
જે મેં તમને કહ્યું કે હાડકામાંથી અને અથવા તો આપણે આંતરડામાંથી इंटेस्टाइन में से कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होता है તો એ જે ગ્રંથિ છે એ બ્રેન સેલને આપણે એ જે જગ્યા છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે કે ભાઈ તમે કામ કરો, હવે શરીરને જરૂર છે, હવે શરીર ઉપર લોડ આવ્યું છે. જેમ કે જ્યારે તમે આમ બેઠા હો છો તો આપણે હૃદયના ધબકારો વધતા નથી, પણ તમે જ્યારે એક્સરસાઇઝ કરો તો હૃદયના ધબકા જે વધી જાય છે, કેમ કે એ સમયે આપણને શરીરને વધારે લોહીની જરૂર હોય છે. तो ऐसे ही अपना ये पैराथायरॉयड नाम का जो ग्रंथि है, इसका काम ही यही है कि जब मिल्क प्रोडक्शन पीक पे होता है तो ये उनको कहता है कि भाई आप काम करो, कैल्शियम की जरूरत है और आप हाडके में से और इंटेस्टाइन में से कैल्शियम लो. लेकिन जब इसको स्पून फीडिंग कराई जाती है, मतलब ये वो बात हो गई कि उसको बैठे बिठाए खिलाया जाता है, तो ये आराम से सो जाता है कि मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है. एंड फिर आपको ये सुआ रोग देखने मिलता है, क्योंकि जब आवश्यकता के अनुसार ज्यादा कैल्शियम की स्टिमुलेशन की या कैल्शियम प्रोडक्शन की जरूरत थी, तब इसने काम करने में ये सक्षम नहीं रहता. હવે આપણે વાત કરીએ જે બ્રીડ આપણે રાખીએ છીએ. હવે બનાસકાંઠા રિજનમાં અને આપણે જ્યાંથી આપણે વધારે આપણે ડિમાન્ડ થઈ મિલ્ક પ્રોડક્શનની, તો લોકોએ ક્રોસ બ્રીડ ગાયો, જેના આપણે કહીએ શંકર ગાયમાં વધારે લોકો લઈને આવ્યા, ક્રોસ બ્રીડિંગ કરી. તો આમાં બે બારની ગાય છે આપણી, એક તો ક્રોસ બ્રીડ ગાય છે, એક જર્સી તથા શંકર ગાય. આમાં આ રોગ વધારે મળે છે દેશી ઓલાદ કરતા, કેમ કે આપણે જે ઇન્ડિજિનસ બ્રીડ હોય, આપણે દેશી ઓલાદ મીન્સ કે वो ઇન્ડિજિનસ બ્રીડ है, मतलब અહીંની જ છે, અહીંયા જ ડેવલપ થઈ અને અહીંયાની જ છે. તો જે આપણે બીમારીઓની વાત કરીએ, ડિઝીઝની વાત કરીએ, તો આમાં શું હોય છે કે એને પાસે એક રેસિસ્ટન્સ પાવર હોય कि અહીંયાના વાતાવરણમાં પલી બળી હોય અને અહીંયાના વાતાવરણ એમને अनुकूल लागे, तो उसकी वजह से उसके शरीर में ये सब रोग नहीं आते. पर जब वो बाहर से हम किसी जानवर को लेके आते हैं तो उसको यहाँ के एनवायरनमेंट में ढलने के लिए टाइम लगता है, और जो उसके जीन्स होते हैं, जो 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 जन्मजात उसमें कमियां होती हैं, वो साथ में वो लेके आता है. और उसको ठीक करना मतलब उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, फिर उसमें बहुत सारी अलग स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है. तो इसलिए ऐसा इसमें पाया गया है कि जर्सी गाय और संकर गाय में ये दो रोग ज़्यादा मिलते हैं, और जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है उसमें ये એમના કરતા કમ જોવા મળે છે. વધુ દૂધ ઉત્પાદન ધરાવતી ગાય, જેટલા મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર છે, જેટલા આપણે કહીએ પ્રોડક્શન ડિસઓર્ડર છે, જે પણ ગાય અથવા તો ભેંસો વધુ દૂધ આપતી હોય એનામાં એની પ્રમાણતા હોય વધારે મળે છે. કેમ કે एक वर्ड आता है जैसे इनपुट और आउटपुट, मतलब आपने जितना उसको खिलाया उसने उसको कन्वर्ट करके, मतलब फीड जो कन्वर्ट करके उसने आपको दूध दिया. अब आप उससे ज्यादा चाहते हो प्रोडक्शन, तो उससे फिर आपको इनपुट भी વધારना पड़ेगा, क्योंकि ये जब मिल्क प्रोडक्शन में गाय भैंस आते हैं तो इनके ऊपर स्ट्रेस होता है. इनके ऊपर स्ट्रेस होता है कि इनको अप टू द मार्क, मतलब આપણે कि कोई टार्गेट રાખ્યું હોય કે એ ટાર્ગેટ પ્રમાણે કામ કરવું હોય, એ ટાર્ગેટ થોડું આમ કાઠું હોય તો આપણે વધારે મહેનત કરીએ, તો दूध उत्पादन એમ કાઠું જ કરે છે. तो मतलब इसके लिए गाय को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उसके लिए उसको अच्छा खाना, बैलेंस्ड राशन प्रोवाइड करना चाहिए. और अगर आप ये करने में फेल हो जाते हो तो ये सब डिजीजेस आपको मिलेंगी. હવે બીજી વસ્તુ છે વેતરનું, કેમ કે આ જે પહેલા વેતરમાં હોય છે એને વધારે આમ નથી આમ વસ્તુ આ મિલ્ક ફીવર નથી જોતા મળતા, પણ જ્યારે જ્યારે આમ વધતું હોય છે 3 થી 7, તો એમાં આ વધારે જોવા મળે છે મિલ્ક ફીવર. અને એ બધાનું કારણો એટલું જ છે કે આપણે એને આમ, કેમ કે એક જે ડિઝીઝ હોય કે રોગ હોય એને જે લક્ષણ આવે એ કોઈ એક આધાર પર નથી રહેતા. એ બધા જેટલા મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર, જેટલા આપણા જે प्रोडक्शन डिसऑर्डर છે એ मोस्ट ऑफ मतलब मिनरल से रिलेटेड होता है, मतलब खनिज पदार्थों से रिलेटेड होता है. और जितने भी ये खनिज पदार्थ होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब कि अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा.
तो ये सब एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं और इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होगी और अगर कैल्शियम आहार में कम होगा तो ये मिल्क फीवर डिजीज आपको देखने मिलेगी। रोग ना लक्षणों, अब किसी भी रोग का लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम अच्छे से पहचान जाएं, अच्छे से समझ जाएं, तो फार्मर स्पेसिफिकली या मतलब एक फार्मर जिसके पास जानवर रहता है वो अगर इस लोगों के लक्षण को समझ ले तो वो तात्कालिक तात्कालिक एक पशु चिकित्सक को जान कर सकता है, एक पशु चिकित्सक के पास अपना जानवर लेके आ सकता है और एक कीमती जानवर, अपना एक कीमती जानवर बचा सकता है। तो जो अपना ये मिल्क फीवर है इसको अपने 3 तबक्कों में मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है जिसमें कि 1 કલાકથી ઓછો સમયનો ગાળો હોય છે। બીજો આમાં 1 થી 12 કલાક સુધીને જે દરમિયાન જે આપણે ટાઈમ હોય આમાં આપણે એ ફેસ મળે છે। ત્રીજો ત્રીજો 12 કલાક પછી અને એ છે વધુ ઘાતક છે। વધુ ઘાતક કેમ કે જ્યારે આ સમય આવી જાય, ત્રીજો તબક્કો આવી જાય તો બધા જે આપણે કહીએ જે વાઇટલ ઓર્ગન હોય જેમ કે આપણે કિડની હોય, જેમ કે આપણે લીવર હોય અને હાર્ટ હોય એ બધા ઉપર અસર અત્યાર સુધી થઈ ગઈ હોય। તો આ જે ત્રીજો તબક્કો છે આમાં જ્યારે તમે જાનવર લાવ તમારા તો જે શક્યતાઓ છે એને બચવાની શક્યતાઓ છે એ થોડી ઓછી થઈ જાય છે। કેમ કે એને કહીએ જે પ્રોગ્નોસિસ છે એ થોડું ગ્રેવ થઈ જાય છે। કેમ કે પહેલા જે શરૂઆત હતી, જો પ્રથમ તબક્કો હતો એમ ખાલી તમે તમારા કેલ્શિયમ કમ થયા હતા અને ત્યારે તમને દવા આપી દીધી હોય તો આ બીજો અને ત્રીજો તબક્કો ના આવતો હોય। लेकिन बीजों और त्रीजों की शुरुआत में भी आप इस जानवर को लेके आ जाते हो तो मृत्यु थवानी संभावना ओछी थाय छे। लेकिन अगर आप इस वक्त नहीं लेके आए तो बहुत ही ज्यादा इसका ग्रेव प्रोग्नोसिस हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई इसमें आता क्या है। जैसे हमने इसका डिवीजन किया कि भाई ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये एक्चुअली क्या है कि ये फेसेस हैं। जैसे कि आप किसी भी बीमारी में क्या होता है कि एक ही साथ सारे साइन नहीं आते, भाई पहले थोड़े साइन आएंगे, फिर दूसरे साइन आएंगे, फिर थोड़े साइन आएंगे। तो इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया है कि भाई इससे खेडूत को समझने में आसानी होगी और इस समय कितने प्रकार की मतलब हमें ध्यान रखनी है बातें वो भी एक एक करेक्टेड या डिफाइंड फॉर्मेट में होगा। तो इसमें मतलब जो लक्षण जो थोड़े बहुत, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसका जो समय होता है થોડા કમ હે, ટૂંકો સમય છે, તો એટલા માટે જેટલા લક્ષણો હોય એ તમને કદાચ સ્પેસિફિક યા સ્પષ્ટ દેખાતા નથી હોય, પર આપણને થોડી તો ખબર પડી જાય કે આપણને આપણે જાનવરને આ તકલીફ શરૂઆત છે, કઈ તકલીફ છે, કેમ કે જાનવરને કઈ તકલીફ હોય તો જ એ ખાવાનું બંધ કરે। તો પહેલા તો દરેક આ ડિઝીઝના રોગના કંઈ પણ રોગના આ કોમન સિમ્ટમ હોય છે કે આ ખાવાનું ઓછું કરી દે છે। તો ત્યારે જ તમને લાઈટ થવું જોઈએ કે ભાઈ મારા જાનવર છે આ ખાવાનું ઓછું કર્યું છે તો કોઈનું કોઈ કારણ છે। તો તમારે એ અલર્ટ થઈ જવાનું અને જોવાનું કે ભાઈ શું શું આ કામ કરે છે। તો એને શું થાય કે ભાઈ ભૂખ ઓછી લાગે અને ઉત્તેજના અને ગભરાટ, मतलब थोड़ी घबराहट થાય, જેમ કે આપણને ગભરામણ થાય તો આપણે એક કમરે में नहीं बैठता અને પછી આમ તેમ આપણે मतलब हम चलते हैं, हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो आवे सु आज सेम मतलब ये सेम प्रोसीजर, ये सेम तरीके से एनिमल भी जब घबराएगा तो इधर उधर चलेगा, खींचेगा, उठेगा, बैठेगा। अति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता આપણે કહીએ કે જે હાઇપર એસ્થીસિયા मतलब સેન્સિટિવિટીનેસ કહીએ। જેમ કે કોઈ માણસ હોય આપણને કોઈ કશું કહી દે તો આપણે ખોટું લાગે તો ભલે આપણે વધારે ચિંતા કરીએ। તો આ સંવેદનશીલતા આ જાનવરમાં કેવી રીતે હોય કે ભાઈ કેલ્શિયમ ઓછું છે, હવે એની અંદર જે મિકેનિઝમ છે, હવે એના દૂધ પણ ઓછું થઈ જાય, પર એની એ કઈ સ્થિતિમાં છે કે હવે દૂધ ઉત્પાદન ચાલુ છે તો એની ઉપર સ્ટ્રેસ છે અને જે એની ખોરાક છે એ એને મળતું નથી તો એ થોડું પરેશાન થઈ જાય, ગભરામણ થઈ જાય, બધું કેલ્શિયમને લીધે થાય છે। એ જીભ બહાર કાઢે અને જીભ એની બહાર નીકળી જાય, દાંત કચકચાવે છે। જેમ કે હવે શું છે આપણે રૂમિનેન્ટની વાત કરીએ તો એ जुगाली करे छे, रिगर्जिटेशन करे छे, तो उसके मुंह में कुछ होता नहीं है लेकिन वो लाल टपकती है और वो दांत
આમ એ લાલ ન ચબાવે છે, તો આપણે જે दांत आपस में मतलब आपस में बजते हैं तो वैसी स्मेल मतलब वैसी आवाज आती है। તો આ બધા પહેલા તબક્કોનો આપણે સિમ્ટમ છે, આપણે કહીએ જે લક્ષણો છે। હવે જે પહેલા હતા ને એમાં તમને આગળ હું ચિત્ર બતાવીશ, તો એમાં એ ઊભા રહે અને એને કોઈ આમ બસ આ મૂવમેન્ટ વધારે કરે, પણ જ્યારે બીજો સ્થિતિમાં બીજો સ્ટેજમાં પ્રવેશ કરે તો આ નીચે બેસી જાય છે। હવે એના જે માથું છે, હવે એ શું કરે, આ આગળના પગમાં મૂકી દે। અને હવે જે આપણે પહેલામાં શું था, पहले में क्या था कि भाई हमारे हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही थी, मतलब एकदम हैरान परेशान जानवर दिख रहा था जो मतलब मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। और उस वक्त क्या होता है, जैसा कि अभी अभी आप देखेंगे कि उस वक्त जो अपना तापमान था पहले तबक्के में वो नॉर्मल होता है, अथवा तो नॉर्मल से थोड़ा ही ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब जब ये दूसरा आया तो इसमें क्या होता है, जो तापमान होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। सब नॉर्मल मतलब कि આપણે એમ કહીએ સરળ ભાષામાં કે આપણે જે પશુના શરીર આમ ઠંડા પડી જાય, અને ઠંડા કેવા અંગ પડી જાય, જેમ કે કાન તમે હાથ લગાવો, હવે તમે જો તમે કાન ઉપર હાથ લગાવો, કાન પકડી લો, તમને એમ તો કાન જે નોર્મલ પશુ હોય તો એમને તમને તમારા જે એમના કાન હોય એ તમને ઠંડુ નહીં લાગે જ્યારે તમે એને પકડો। હવે જે મિલ્ક ફીવર वाला जानवर હોય अथवा तो कदाच कोई पण जानवर होए तो ये इसमें कान जो होते हैं ठंडे पड़ जाते हैं। और जो भी मतलब ये जितने भी पग और पूंछड़ी वगैरह मतलब ये जितना भी जो ऑर्गन्स हैं वो सब आपको ठंडे मिलेंगे, ठीक है। और मतलब ठंडी लगेगी, जिसको हम कहते हैं ध्रुजी अनुभव है। इसमें क्या होता है कि अब पहले जितना हमारा जो एक्साइटमेंट में जानवर जा रहा था अब वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो इसमें पाचन शक्ति भी कम पड़ जाती है। तो जब आप इसको पाचन शक्ति जब हमें देखनी होती है तो हम जो पैरालंबर फोसा नाम का मतलब लेफ्ट साइड है तो हम उसमें फिस्ट लगाते हैं। वेटनेरियन ऐसा करेगा और चेक करेगा कि भाई रूमेन की मोटिलिटी, जो अपनी रूमेन है जो बहुत बड़ा एक पार्ट है रूमिनेंट्स में, तो उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। तो ये जितने भी हमारे जो लक्षण अभी आ रहे हैं ये सब का जो एक ही कारक है वो है कैल्शियम कम होना। अब कैल्शियम कम होता है तो उसका काम क्या है, उसका काम जो मसल की टोनिसिटी होती है, जो मसल एक आप समझ लो कि एक जत्थे में बंधी हुई है तो वो उसको मेंटेन करता है। जब कैल्शियम कम हो जाता है तो वो थोड़ा लूज हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो हमारे लूज होने की वजह से जो हमारी मतलब आंतों की जो मूवमेंट करने की मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की जो शक्ति है वो ओछी पड़ जाती है ना, रेस्पिरेशन में दिक्कत आता है। इसीलिए ही जो हमारी रूमेन की कॉन्ट्रैक्ट देखो, जो भी जानवर है उसके अंदर ये जो भी रूमेन है, जो भी इंटेस्टाइन है, ये सब के सब क्या करते हैं, मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इसी के कारण जो भी જે બી આપણે જે બી જાનવરને ખવડાવીએ છીએ એ મૂવ કરે, તમે જોયો હશો कि આપણે मतलब हमारा जो रूमिनेंट है हमेशा जुगाली करता रहता है। वो इसलिए करता है कि वो पहले डायरेक्ट सीधा खाना ले लेता है और जो उसके पास चार जो अपने पेट के अलग अलग भाग हैं फिर वो वापस आके मुंह में चबा के फिर से भेजता है, तो एक पाचन क्रिया है उसकी। तो इसके लिए जो अंदर की इनकी मसल होती है उसको मूव करना पड़ता है। तो जब कैल्शियम नहीं होता है तो ये सारी चीजें ठंडी पड़ जाती हैं, ये मूव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो उसके कारण ये जो भी रूमेन की मोटिलिटी कम पड़ जाती है। और जो ये शरीर का तापमान है ये ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज तत्व है और ये एक मसल की टोनिसिटी को मेंटेन करता है। मतलब आप समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि ये मसल को एक जत्थे में बांध के रखता है। तो हार्ट मतलब हृदय जो कि एक वाइटल ऑर्गन है, जैसा मैंने आपको उसमें पहले ही बताया था कि આમાં શું હોય છે કે જ્યારે આ વધારે ટાઈમ થઈ જાય તો પછી એમાં કિડની અને પછી હાર્ટ અને પછી લીવર અને બીજા બધા જેટલા રોગો છે આ આઈને मतलब उसको परेशान करेंगे। तो इसलिए जो अपना हार्ट है उसको भी मतलब पंप करने के लिए मतलब એને જ્યારે આપણે કહીએ કે આમ હૃદયના जो થપકારા હોય એ થપકારા માટે આપણે કેલ્શિયમ બહુ જરૂરી છે। તો હવે શું કરે છે કે ભાઈ આમાં એક ઓર વસ્તુ છે કે આપણે જે હૃદયના આપણા જે થપકારા હોય એ વધી જાય, કેમ કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન આપણે વધારે જોઈએ છે એટલા માટે વધી જાય અને બોડી શું કરે છે, હવે સ્કિન જે છે આપણી ચામડી જે છે આખી બહુ બડા બહુ मीन्स ये बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो
जो अपने वाइटल ऑर्गन्स है, मतलब जो अगत्य के ऑर्गन्स है, उनको खून पहुंचे तो ये जो चमड़ी से जो हमारे जानवर की बॉडी का सिस्टम है वो ब्लड को खींच लेता है और वहां ऑर्गन्स में पहुंचाता है। इसीलिए जब आप इनके कान छुओगे અને તમે એની પૂંછડી પકડો અથવા તો પગના ખોણા પકડો તો તમે એ મતલબ उसको એ તમને ઠંડુ લાગે, કેમ કે એ એક કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ હોય જેમાં આપણે જે બોડીની બધી સર્ક્યુલેશન હોય એ અગત્યવાળા જે ઓર્ગન્સ હોય એમાં જતું રહે છે અને આપણે એ જે સ્કિન છે આ ઠંડુ મહેસૂસ હોય. હવે ત્રીજો તબક્કો, આમાં શું છે, આપણે હવે પહેલા તો આ જાનવર એમાં ઊભા રહેવાની શક્તિથી પછી આ બેસી ગયા તો બેસ્યા તો પછી મું ખાલી આગળ કરીને બેસ્યા. હવે ત્રીજો તબક્કો જ્યારે આવે તો આમાં પશુની ઊભા રહેવાની ક્ષમતા જે છે એ ખતમ થઈ જાય છે. હવે શું કરશે, આ એકદમ લેટરલ રિકમન્સીમાં આવી જાય અને લેટરલ રિકમન્સીમાં આવતા પહેલા આ શું કરશે, આપણે જે મેં લખ્યું છે આમાં એસ આકારના કર્વ, આ શું કરે છે, આપણી જે એનું માથું હોય આમ આ પાછળ મોડી લે અને જે ચેસ્ટ હોય એના થોરેક્સ હોય એના ઉપર રાખી લે અને જે એના 4 પગ હોય એ શરીરની અંદર આમ સિંકોડી લે. હવે એ આવું એવું કરે છે કે જેમ કે મેં કહ્યું કે આમાં શરીરના તાપમાન થોડું ઓછું થઈ જાય, સબનોર્મલ થઈ જાય. તો એ શરીર એ જાનવર જે છે જે મિલ્ક ફીવરથી સફર કરી રહ્યા છે એ કોશિશ કરે છે કે ભાઈ જેટલી બધી એની પાસે હીટ અત્યારે છે એ ન મતલબ ડિસિપેટ થાય, તો એટલા માટે આ એને શરીરનો આમ સિકોડી લે. તો એ આમાં શું, હવે જે હાર્ટ રેટ છે એ પણ વધી જાય અને એ પોતે ઊભા નહીં થઈ શકતા અને આની બેસી રહેવાનું આવું જ કરે છે. આ ત્રીજો તબક્કો છે. હવે આ ફોટો છે જે મેં તમને કહ્યું, આ ચિત્ર છે જે આપણે લીધા છે અને આમાં જે એસ આકાર મેં કહ્યું તો એ તમે આમ જોઈ શકો છો કે ભાઈ આપણા જે એ જાનવર છે હવે એ જે એની મોઢું છે આને પાછળ કરી દીધું છે, मतलब मुंह पीछे कर दिया है और ये कोशिश कर रहा है कि भाई इसकी जो हीट है वो ज्यादा डिसिपेट ना हो पाए. अब ऐसे जानवर में अगर आप इसकी गर्दन थोड़ी देर के लिए पकड़ के आप सीधा भी कर दोगे तो भी वापस थोड़ी ही देर में विद इन अ सेकेंड ये जानवर वापस से अपनी गर्दन फिर से इसी रूप में लेके आएगा. और ये पोस्चर, इसके लिए एक ये जो पोस्चर या आकार आप कह लो, ये एक विशेष लक्षण है. विशेष लक्षण है मतलब कि इससे हम ऑलमोस्ट जो पक्का कह सकते हैं कि इसको मिल्क फीवर ही है. હવે એ આપણે જે 3 તબક્કે આપણે વાત કર્યા કે ભાઈ પહેલો, બીજો અને ત્રીજો, તો આમાં તમે જોઈ શકો છો પહેલા છે આ એવી રીતે આપણે બેસ્યા છે અને આમાં એસ શેપ્ડ કર્વ આપણે જોઈ શકીએ છીએ અને આ ત્રીજુંમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આમ સીધું લેટી ગયા છે અને જે એની ગરદન છે હવે પહેલા આમ વળેલી હતી અને હવે આ આમ સીધી થઈ ગઈ છે. હવે એ જે સ્થિતિ છે બીજો અને ત્રીજોમાંથી ત્રીજો વધારે આમ નુકસાનદાયક છે અને તમારી કંટ્રોલમાં આ સિચ્યુએશન રહેતી નથી. અને જ્યારે તમે પ્રથમમાં તમારી પાસે જાનવર આવે તમે આમ જોઈ શકો છો તો તમને આમ વધારે આપણે તમે સારું કરી શકો છો જાનવર માટે. હવે આ જે ટેબલ છે તમે આ જોઈ શકો છો, આ જુદા જુદા તબક્કાઓ જે આપણે મેન્શન કર્યા પાછળ, તો તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે ત્રીજો તબક્કો આવે છે ત્યારે આપણે જે કેલ્શિયમની માત્રા હોય, જે ફોસ્ફરસની માત્રા હોય, હવે મેગ્નેશિયમની માત્રા હોય, હવે આપણે અત્યાર સુધી વાત કરતા હતા કેલ્શિયમ, હવે બે ક્યાંથી આવ્યા? હવે બે એટલા માટે આવ્યા कि જ્યારે મેં તમને પહેલા જ કીધું છે कि જેટલા મિનરલો છે આપણે जो भी मिनरल्स हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं. जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो फॉस्फोरस कम हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है और इसलिए हमें इसके जो आप लेवल देखो, इनकी जो वैल्यूज देखो, तो जब त्रीजो तबक्कों में इसका जो लेवल है बहुत कम हो जाता है, 2 से 3 के लगभग में पहुंच जाता है, 1 भी पहुंच जाता है. तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई आप इसको पहले ही एक्ट करो ताकि हम इसको रोक सकें. रोगनी सारवार, अब सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी रोग की सारवार की बात करें, यहाँ तो मिल्क फीवर की बात हो रही है स्पेसिफिकली, વેટનરી ડોક્ટરને સંપર્ક કરવું જોઈએ અને સંપર્ક પણ તાત્કાલિક કરવું જોઈએ. જ્યારે તમને લક્ષણની ખબર પડી જાય
અને તમને થોડું અનુમાન લાગી જાય કે ભાઈ હવે આ મિલ્ક ફીવર જ છે અને જાનવર બેસી ગયું છે, એના મઝલ છે એકદમ હાવ ડ્રાય થઈ ગયા છે, એ ફીસીસ પાસ નહીં કરતા, એ યુરિન પાસ નહીં કરતા, જે થોડી ઘણી ફીસીસ પાસ કરતા હોય तो એમાં મોટું હોય અને म्यूकस लगता હોય, तो तभी आपको अपने वेटनरी को, जो नज़दीक में आपका वेटनरी ऑफिसर है, आप वेटनरी डॉक्टर को आपको संपर्क करना चाहिए। अब जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपके एनिमल को एग्जामिन करेगा और इसके लिए स्पेसिफिक जो दवाई मतलब बताई गई है पशु चिकित्सक द्वारा, वो है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, और ये सोल्यूशन में होता है, द्रव्य होता है, और इसको नस में लगाते हैं। एंड इसका काम यही है, क्योंकि जो ये हमारी बीमारी है, जो मिल्क फीवर है, आना जो मेन कारक છે, આના જે મેઇન પ્રમુખ જે કારણ છે જે રોગ કરાય છે એ છે કેલ્શિયમ. કેલ્શિયમ ઓછું થાય ત્યારે એ ડિઝીઝ થાય. તો આપણને શું કરવાનું છે? આપણને બહારથી એને કેલ્શિયમ આપવું પડે. કેમ કે પહેલા આપણે શું ભૂલ કરી? આપણે કેલ્શિયમ આપ કરતા ગયા, તો પછી એને જે શરીરની ક્ષમતા છે, જે નેચરલ ક્ષમતા છે, એ ઘટી ગઈ, અથવા તો આપણે કહીએ કે એ સૂઈ ગઈ. તો હવે આપણને શું કરવાનું છે? આપણને બહારથી એને કેલ્શિયમ આપવાનું રહેવાનું, આપણને બહારથી કેલ્શિયમ આપવાનું રહેશે. અને એ નસમાં આપવાનું હોય. પર એ નસમાં જ્યારે આપણને આપવાનું હોય તો એક વાત આપણે બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવાની હોય કે ભાઈ પશુ ચિકિત્સકને તમને આમ જોર ન કરવાનું હોય કે ઝડપીથી ચડાવી દો અને ઝડપીથી તમારું જાનવર ઊભા થઈ જાય. કેમ કે એ કેલ્શિયમ જે હોય છે, એ કેલ્શિયમ બહુ જ એમ જેટલા સારા એટલા થોડુંક તમે ઝડપીથી ચढ़ाओ तो ये तुम्हारे पशु ने आम मतलब मार भी सकता है। तो इसलिए इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई आपको धीरे धीरे कैल्शियम चढ़ाना पड़ता है। अगर आप इस कैल्शियम को पहली स्टेज में चढ़ा देते हो तो आपको इसको लगाने में आधा पौना घंटा लगे, और तो आप आधे पौने घंटे बाद इसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। कई बार जैसा मैंने आपको कहा कि भाई जो जानवर है, आप जो ओनर है, जो फार्मर है, थोड़ा लेट लेके आता है, तो इसमें आपको तुरंत रिजल्ट भी नहीं मिल सकता है। लेकिन ये पशु चिकित्सक की जिम्मेदारी है, जब आप उसके पास एनिमल लेके आते हो, वो जिस तरीके से ट्रीटमेंट करेगा वो क्लिनिकल साइन को देख के करेगा। इसमें આપણે ચૂનાનો પાવડર આપી શકીએ છીએ, અને બીજું આપણે જ્યારે આ પહેલા સ્ટેબલમાં આપણે જોયા કે ભાઈ કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેશિયમ, તો જ્યારે આપણે ત્રણે મિનરલની આપણે ખૂનના जांच કરીએ છીએ, આમાં આપણે मतलब हमें पता चला कि भाई ત્રણે મિનરલ આપણા इसमें આમ થોડું ઓછું છે, તો આપણે કેલ્શિયમ બોરોગ્લુકોનેટ ન કરતા કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમ બોરોગ્લુકોનેટ વાપરી શકીએ છીએ, એને માઇફેક્સ કહીએ. અને એક અગત્યની વસ્તુ એ છે કે હવે જાનવર જ્યારે ત્રીજો તબક્કોમાં આવી ગયું તો હવે એ બેસી જાય છે, તો એને પાસે જે ઊભા થવાની શક્તિ છે એ રહેતી નથી. હવે તમે તમારાથી ઊભા થાય આવું પછી આ થોડી વારમાં આ ફરીથી આમ લેટરલ રિકમ્બન્સીમાં આવી જાય, અથવા તો આ ઊભા થઈ શકતા જ નથી. તો હવે શું છે? હવે જ્યાં હોય હવે ત્યાં જ બેઠા રહે, તો એને ચમડી ઉપર આપણે જે પણ હોય એ આખો દાડે બેસ્યા રહે, બીજા દિવસે બેઠા રહે અને ત્રીજા દિવસે બેઠા રહે, તો આની ઉપર થોડું અલ્સર જેવું થઈ જાય. તો આપણને શું કરવાનું હોય? આપણને એની નીચે થોડું આમ જે પથારી કરવી જોઈએ. કેમ કે પથારી, કેમ કે જ્યારે આપણે આ ગની બેગ હોય છે, આમાં તમે સેન્ડ ભરી નાખો અથવા થોડું ભૂસો રાખો, તો એને શું છે, આમ નીચે થોડું સોફ્ટ ગાદલું જેવું आम इनू मिली जाए, तो उसमें क्या होगा कि इसको जो दूसरे, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें दूसरे भी रोग आ जाते हैं, तो जो दूसरे रोग आ जाते हैं वो रोग नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेस होता है, जो अभी स्ट्रेस की बात होती है, तो स्ट्रेस जानवर को कम होगा, तो आप जो दवाई दे रहे हो, तो दवाई जो दी जाएगी, जो सीबीसी चढ़ाया जाएगा, उससे उसको जल्दी झड़प से उसको मतलब रिवाइवल मिलेगा। અને આમાં એક પણ પ્રયત્ન જ્યારે આપણે કરી શકીએ છીએ કે ભાઈ નીચે પડેલા છે એને ઊભું કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. અને આફરા, કેમ કે આ મેં શું કહ્યું આમાં કે ભાઈ આમાં જે મસલ હોય છે, જે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ ટ્રેક્ટના મસલ હોય અથવા તો રેસ્પિરેટરી મસલ્સ હોય, તો એની જે મૂવમેન્ટ કરવાની, પેરિસ્ટાલ્સિસ કરવાની જે ક્ષમતા હોય એ ઘટી જાય છે, કેમ કે કેલ્શિયમ ઓછું છે. અને એને मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो इसीलिए उसकी वजह से क्या होता है, जो रूमेन में होती है गैस बनने लगती है, क्योंकि जो रूमेन में अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो उसमें गैस बनेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ढेर सारे जीवाणु हैं, अच्छे जीवाणु हैं जिनका काम अच्छा है, लेकिन
उसके लिए क्या है, मूवमेंट होनी चाहिए, जितना जो गैस बनता है वो निकलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, आफरा आफरा हो जाता है इसमें, और इसके लिए हम तेल पिला सकते हैं। और સબસે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કે ભાઈ જ્યારે આપણે દવા કરી દીધી સારવાર બાદ એકદમથી આવું નહીં હોય કે ભાઈ આપણે પશુના દૂધ લઈ લઈએ. આપણે આમાં 24 કલાક સુધી દોહન કરવાનું જોઈએ નહીં, કેમ કે આપણે કેલ્શિયમ ઉપરથી ચડાયા છે, પછી તમે ફરીથી જઈને દૂધ લઈ લો તો પછી એને ફરીથી કેલ્શિયમ ડ્રેન થવાની શરૂઆત થઈ જાય, એટલા માટે આપણે આ કરવાનું નહીં. અને સબસે ઇમ્પોર્ટન્ટ પશુ ચિકિત્સકની સલાહ મુજબ આપણે મિનરલ મિક્સર આપવાનું જોઈએ. મિનરલ મિક્સરમાં બધી જે ખનિજ આપણે જે ઉચ્ચ પ્રમાણના જે ખનિજ તત્વો હોય એ બધા બેલેન્સ્ડ હોય તો આપણે એ રીતે તમારી રીતે નહીં આપવાનું, એ પશુ ચિકિત્સક જેવી રીતે કહે એવી રીતે તમારે આપવાનું. અને આપણે જ્યારે એને દવા આપણે આપીએ તો એ 3-4 દિવસ જે પણ પીરિયડ હોય આપણે એને જોવાનું, એને ઇમ્પ્રુવમેન્ટના સાઇન જોવાનું. જ્યારે કે તમને આપણે તમારું जानवर છે આ મિલ્ક ફીવરથી જ્યારે ठीक होता है, मतलब जब ठीक हो रहा होगा दवाई से, तो फिर वो फीसस पास करेगा, खड़ा होगा, जो उसका मजल है જે નાકની ઉપર ભાગ હોય એ જ્યારે ડ્રાય થઈ ગયા હોય તો તમે એના ઉપર આપણે ગીલા છાંટા જોઈ શકો છો. એની જે આંખો હોય, એની જે પ્યુપલ હોય જે ડાયલેટ થઈ ગયા હતા એ તમારે એ નોર્મલ કન્ડિશનમાં તમને જોવા મળે. અને એમાં જે આપણે વાત કરી કે ભાઈ મેગ્નેશિયમ બી ઓછું થઈ જાય છે, તો કેલ્શિયમની સાથે જ્યારે મેગ્નેશિયમ ઓછું થાય તો આપણે જે પહેલા આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ આ બહુ બધા એક્સાઇટમેન્ટ દેખાવે છે, હાઇપર એસ્થીઝિયા દેખાવે છે, તો એમાં શું આપણે ઓછું થતા મીન્સ આ જે ક્લિનિકલ સાયન્સ હશે આ થોડું ઓછું થતા હોઈ જાય છે. તો એ આપણે જોવાનું, આપણે એની ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવાની અને પશુ ચિકિત્સકને જાણ કરવાની. હવે જે અગત્યની વસ્તુ છે આપણે રોગના નિવારણ કરવાના, રોગના બચાવ કરવાના, કેમ કે એકવાર રોગ થઈ જાય પછી એના નિવારણ કરના, પછી એને મીન્સ સારું કરવાની જે બહુ મુશ્કેલી આવે છે, એના કરતાં પહેલા જ એ રોગનો બચાવ કરવા સારું. તો આમાં શું છે કે ભાઈ જો अपने आहार है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें राशन है, बैलेंस्ड राशन है. जो हम उसको आहार देते हैं, जो उसका पीरियड है, मतलब कि આપણે બધું કેલ્શિયમ ના આપવું જોઈએ 1 મહિના પહેલા, અને એ મેં તમને સમજાવી દીધું છે કે ભાઈ કેમ ના આપવું જોઈએ. કેમ કે એને જે પેરાથોરાઇડ નામની ગ્રંથિ છે એને આદત થઈ જાય કે ભાઈ આપણે કામ નથી કરવાનું, કેમ કે બહારથી આપણને કેલ્શિયમ મળી જાય છે તો આપણે શું કામ કરવા. તો એટલા માટે આપણે પહેલા કેલ્શિયમ ન આપવું જોઈએ. અને મોટી ઉંમરના જે પશુઓ હોય, કેમ કે આ પહેલામાં નથી જોવા મળતી, જે મોટી આપણે પશુઓ હોય, વ્યાના પશુઓ હોય, તો આપણે પહેલાં શું કરીએ, આખું લીલું ઘાસ આપવી જોઈએ. તો આમાં શું હોય કે ભાઈ લીલું ઘાસમાં આપણે કેલ્શિયમ વધારે હોય, તો જે વસ્તુમાં તમારે કેલ્શિયમ વધારે હોય તો એ પહેલાં તમે કેલ્શિયમ વધારે આપો તો એ તમારે જ્યારે વ્યાણ પછી મિલ્ક ફીવર ક્રિએટ કરશે, કેમ કે આમાં પહેલાં તમારે કેલ્શિયમ વધારે આપવાનું નહીં, એનું આખું અસર તે તમારી ગ્રંથિ છે એના ઉપર પડે છે. અને વ્યાણ પછી તરત આપણે જે કાફ હોય એને આપણે ખીરું ખવડાય, મતલબ દોવાનું આપીએ છીએ. તો એમાં શું હોય, અચાનક આખું તમારે નહીં આપવાનું, પૂરું નહીં દોઈ લેવાનું, એમ થોડું, કેમ કે પૂરું એ આખું દિવસમાં 3-4 વાર તમારે આપવું જોઈએ, કેમ કે એના ઉપર લોડ નહીં પડે. કેમ કે પહેલા જ એ જાનવર ઉપર લોડ છે કે અત્યારે પાર્ચ્યુરેશન થયું છે, તો તમારે એમ નહીં કરવાનું કે ભાઈ આખું તમે લઈ લો અને આની ઉપર ફરીથી સ્ટ્રેસ થાય. હવે બીજી આપણી જે ડિઝીઝ આ મિલ્ક ફીવર હતું, અને બીજી આપણી ડિઝીઝ છે ડાઉનર કાઉ સિન્ડ્રોમ. હવે ડાઉનર કાઉ સિન્ડ્રોમની વાત કરીએ તો આ રોગ વાસ્તવમાં આપણે સુવા રોગ, જે પહેલા રોગ આપણે ચર્ચા કરી એના ઉપર, એની आड़-असर છે. आड़-असर मतलब क्या हुआ कि भाई जो एक सिक्वल है, कहने का मतलब कि आपने मिल्क फीवर को, जो सुआ रोग था, जो अपना ये ज्वर था, जो कि असल में ज्वर नहीं था, उसमें असल में फीवर नहीं होता, उसमें सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, आपने उसको प्रथम तबक्के में ही ठीक नहीं किया, तो इसलिए उसके फर्स्ट स्टेज में उसको ठीक नहीं किया, इसीलिए ये डाउनर काउ सिंड्रोम आया. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसा ही लगता है कि भाई डाउनर काउ सिंड्रोम नहीं है, मिल्क फीवर है. लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि भाई डाउनर काउ सिंड्रोम है, मिल्क फीवर नहीं है. तो क्या होगा कि भाई जब मिल्क फीवर की आप दवा करोगे, कैल्शियम चढ़ाओगे, अगर मिल्क फीवर है तो वो कैल्शियम को रिस्पॉन्ड करेगी. मतलब તમારા જે પશુ છે એ જ્યારે તમે CBG ચડાવો તો તમને અડધો કલાકમાં, પોણા કલાકમાં એ તમને થોડું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મળશે.
પણ જ્યારે એ ડાઉનર કાઉ સિન્ડ્રોમ છે, મતલબ તમે મિલ્ક ફીવરની દવાએ બે વાર કરી, 3 વાર કરી, આખા સળંગ 3 દિવસ સુધી તમે કરો છો, પણ તો પણ એ તમારું जानवर છે એ ઊભું થતા નથી, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये डाउनर काउ सिंड्रोम है। अब ये जो डाउनर काउ सिंड्रोम है, એ જે ઉનાળામાં વધુ થાય છે, અને ઉનાળામાં વધુ થાય છે કેમ કે જ્યારે પણ આપણે આ ડાઉનર કાઉ સિન્ડ્રોમમાં જે આપણે જે પણ વસ્તુ આપણે જે કેલ્શિયમમાં, ફોસ્ફરસમાં, મેગ્नीशियमમાં, પોટેશિયમમાં જે પણ वस्तु હોય એ डिसबैलेंस मतलब इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, तो ये डाउनर काउ सिंड्रोम होगा। अब गर्मी की ऋतु में क्या है कि आपको जो ग्रीन लीव्स है और जो वो नहीं मिलता है, एंड प्लस प्लस क्या होता है कि जो अपना एनिमल होता है ना, उसके ऊपर हीट का स्ट्रेस भी होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्ट्रेस क्रिएट करती है वो डिजीज क्रिएट करती है। ઠીક છે, તો અને આમાં શું હોય છે, આપણે જે જાનવરો હોય ડાઉનર કાઉ સિન્ડ્રોમ, જેમ કે મેં વાત કરી કે આ 3 દિવસ થઈ ગયા, 4 દિવસ થઈ ગયા, 5 દિવસ થઈ ગયા, કદાચ કોઈ દાડે આમ 1-2 વીક થઈ જાય, તો તમે માનો કે 7 થી 14 દિવસ થઈ જાય, આ જાનવર ઊભા નહીં થતા, તો આ રોગમાં શું થાય છે, આ બેસા રહે, તો આમાં પેરિનિયલ અને ટિબિયલ જે નર્વ હોય એને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે, અને જેના લીધે આ ત્યાં અલ્સર પણ થાય, અને બીજી આને આ મેટ્રાઇટિસ અથવા મસ્ટાઇટિસ પણ થઈ જાય। તો આ જે બે નર્વ છે આને બહુ નુકસાન થાય, અને એના લીધે આ વધારે પછી આ ઊભું નહીં થઈ શકતા। હવે લક્ષણ શું છે कि शरीर जो तापमान है सामान्य रहे छे, इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 2 दिन से वो ऐसे ही लेटा रहेगा, और जो अल्सर्स पड़ जाते हैं, जिनको हम अगर हम इंग्लिश में बोले, साइंटिफिक टर्म में बोले तो डेसीब्यूटिस अल्सर्स कहते हैं, और ये इस वजह से होता है कि जैसा कि आप समझो कि जो अपना सिस्टम है, जो जानवर का सिस्टम है, वो एक मीन्स जो उसमें लोई होता है वो चलता फिरता रहता है, वो एक जगह खड़ा नहीं रहता है। तो इसीलिए भी जैसे कि हम डॉक्टर्स भी इंसानों को कहते हैं कि आपको मूवमेंट करनी चाहिए, मतलब कि आपको वॉकिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि जो रक्त है उसका प्रवाह है वो चलता रहे। तो उसी तरह क्या होता है कि जब हमारा जानवर जो कि डाउनर काउ सिंड्रोम से पीड़ित है, वो 3 दिन से 4 दिन से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठा है, वो कोशिश कर रहा है चलने की लेकिन नहीं चल पा रहा है, खड़े होने की कोशिश कर रहा है, नहीं खड़ा हो पा रहा है, और अगर आप उसको उठाने की कोशिश करते हो तो भी वो फिर से बैठ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो उसका खून होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब एक ही जगह पड़ा हुआ होता है, वहाँ दूसरे जो रोग हैं वो आ जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, दूसरे इन्फेक्शंस आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे अल्सर पड़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट नहीं होता, तो अल्सर पड़ते फिर और बीमारियां आने लगती हैं। तो अपना जो पशु है वो कोशिश करता है, जो પાછળના બે પગ હોય એ લાંબા કરીને કોશિશ કરે, પર આ કરી નહીં શકતા, તો એમાં એક સ્પેસિફિક એને એક નામ આપ્યું છે, જે કન્ડિશન હોય એને આપણે કહીએ ક્રીપર કાઉ મીન્સ આમ રેંગે છે, આપણે આ કોશિશ કરીએ છીએ કે હું કેવી રીતે ઊભા થઈ જાઉં, તો આ રેંગે છે એટલા માટે એને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ ક્રીપર કાઉ। અને આનાથી નહીં થાય તો પછી આ જે પાછળનું ભાગ છે આ ઊંચું કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, આપણે કહી શકીએ જે જે ફ્રોગ લાઈક ને ડેડકું હોય, આપણે જે ડેડકું કેવી રીતે આમ ચાલે છે, આમ કૂદકો મારે છે, તો એ જે જાનવર હોય એ ક્રીપિંગ કરે છે, ક્રીપિંગથી નથી આ એની જેટલી એમાં શક્તિ હોય એટલું આનું કરવાનું કોશિશ કરીએ પણ વાત નથી બનતી, તો એ આ ડેડકુની જેમ આમ બેસી રહ્યા છે અને કૂદકો મારીને આમ આગળ જવાનો પ્રયાસ કરે, તો પણ આ જે એના પ્રયત્ન હોય એ ફેલ થઈ જાય છે, અને વારંવાર જેટલી કોશિશ કરે, જેટલા આ હલનચલન કોશિશ કરે એ કારણે જે આપણે આ જે નર્વ્સ હોય, જે આપણા સ્કિન હોય, ચામડી હોય, જે આપણા એ મેમરી ગ્લેન્ડ્સ હોય, એ બધાના ઇન્ફેક્શન, બધાના આમ બીજા રોગો मीन्स આમ चेपी જાય છે, આમાં मीन्स उसको दूसरे रोग भी लग जाते हैं। तो मिल्क फीवर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, अगर इसके 24 कलाक पची भी वो अगर खड़ा नहीं हो पाता है तो हम उसको डाउनर काउ सिंड्रोम कहते हैं। एंड इसमें बहुत टाइम तक जो ये जानवर बैठा रहता है, तो उसमें जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, फेफसा होता है, किडनी होता है, हृदय होता है, इसमें भी इसकी प्रक्रियाओं, मतलब हर एक का एक फंक्शन है, कि हर एक का एक फंक्शन है, ये सारे फंक्शन इंटर रिलेटेड होते हैं, तो इसमें बहुत खराब असर पड़ता है। और इसका एक ही कारण है कि मूवमेंट नहीं हो रही है, आम जे लोही છે આખી જે બોડી છે આમાં હરતો ફરતો નથી, એટલા માટે આ બધી વસ્તુઓ
થાય છે। तो इसमें क्या होता है कि जो डाउनर काउ सिंड्रोम का जो जानवर डाउनर काउ सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है उसमें હૃદયનું સોજું આવી જાય છે। હૃદયનું સોજું એટલે શું? મતલબ માયોકાર્ડાઇટિસ આપણે જે સાયન્ટિફિક ટર્મમાં કહીએ તો એને માયોકાર્ડાઇટિસ કહીએ છીએ અને સેપ્ટિસિમિયા કહીએ છીએ। અને માયોકાર્ડાઇટિસ કેમ કે જે આપણે જે લોહીના પ્રમાણ અને બીજા બધા જે એને ઉપર એફેક્શન આવે અને જે આપણે જે એની માંસપેશીઓ હોય એ માંસપેશિયા મૂવમેન્ટની કારણ જાય એમાં નેક્રોસિસ થાય, ડીજનરેશન થાય, સડે છે। આપણે સીધી ભાષામાં કહીએ સડવાનું આમ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। તો એમાંથી જેટલું આપણે જે ખરાબ તત્વ નીકળે છે એ બધી આ વાઇટલ ઓર્ગન્સના એફેક્ટ કરે। અને સેપ્ટિસિમિયા આપણે વાત કરીએ આમ જે ઓર્ગન્સ હોય એના ઓર્ગેનિઝમ્સ હોય પછી ટોક્સિન્સ હોય એ બધી વસ્તુ મળી જઈને આમ જે પશુ જે એફેક્ટેડ પશુ હોય એ મૃત્યુ પામે છે। જે આ સિમ્ટમ તમે જો આ ચિત્ર છે આમાં જે મેં તમને કહ્યું કે દેડકા જેવો આકાર તમે જોઈ શકો છો કે એ જે જાનવર છે હવે એ આમ આવી રીતે તો કોઈને કોઈ દાડે આપણે આ रूमिनेंट ने बैसवा नहीं जोया कि मतलब ऐसे वो कभी नहीं बैठता है। तो ऐसे वो बैठ रहा है इसका मतलब यही हुआ कि भाई वो कोशिश कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, प्रयत्न करे છે કે કેવી રીતે હું ઊભા થાઉં અને કેવી રીતને હું अपना काम करूं और ચાલવા જાઉં। તો મતલબ यही है कि એ દેડકાની જેમ આમ કૂદકો મારવાની કોશિશ કરે કે ભાઈ ત્યારે આખું કેમ કે આને જે પાછળ જે પેરોનિયલ નર્વ છે આર્ટિરિયલ નર્વ છે એ ખરાબ થઈ જાય છે તો આપણે એની ઉપર વધારે જોર આપી નહીં શકતા। તો એટલા માટે આવા પોસ્ચર અપનાય છે કે ભાઈ હું આગળ જઈને જવાની પ્રયત્નશીલતામાં આવા પોસ્ચર બનાય છે। હવે અહીંયા જે એવા પિક્ચર છે તમે જો છો હવે આ ડાઉનર કાઉ પીડિત જે આપણે ગાય છે એચએફ ક્રોસ ગાય છે આમે તમે જો कि ત્યાં જ એનું બધું આમ फीसस है। यहीं पे आप देखो जो इसका अडर है तो अडर के थ्रू ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं और ये मतलब नेक्रोसिस और बहुत सारे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो डाउनर काउ सिंड्रोम की वजह से तो दूध का उत्पादन कम होगा ही होगा, लेकिन साथ ही में जो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगा उसके कारण भी दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। तो એ જે હું વાત કરતી હતી ક્રીપર ગાય જે તમને પહેલા મેં જાણ કર્યું છું તો આમાં ક્રીપર ગાય એટલે જ છે હા હવે આ કોશિશ કરે છે કે હું ક્રીપ કરીને આમ રેંગીને હું આગળ જતી રહું તો એટલા માટે આવા પોસ્ચર અપનાય છે। અને સખત દુખાવો આમાં થતા હોય છે, આખી જે મસલ્સ હોય એમાં દુખાવ થતા હોય છે। આ બધા ઊભા છતાં પણ એ જાનવર છે એટલા માટે આ ઊભા થવાની પ્રયત્ન કરે છે પર તો એ બધા જેટલા પ્રયત્નો છે એના વિફળ જાય છે અને આવી સ્થિતિમાં આનું 7 થી 10 દિવસ જે થઈ જાય તો એ પશુની બચવાની શક્યતા જે હોય છે એ ઓછું થઈ જાય અને લગભગ એ ના જ બચે। સારવાર તો પહેલા તો આ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે અમે પહેલા કહ્યું કે ભાઈ તમે જે આપણે જે એક્સપિરિયન્સ્ડ પશુ ચિકિત્સક હોય એની પાસે જવાની જરૂર હોય છે। અને જે આપણે જે चांदा पड़ा हो मीन्स अल्सर जो पड़े होते हैं वहां पे तो उसमें क्या होता है कि जो जानवर होता है अब वो आपके सहारे है। मतलब ये जो डाउनर काउ सिंड्रोम होता है इसको हम एनिमल वेलफेयर इश्यू मीन्स एनिमल वेलफेयर के डिजीज कहते हैं क्योंकि इसमें જેમ કે તમારે ઘેર કોઈ બીમાર હોય હવે એમને પાસે ટાઈમ હોય કે ભાઈ આ 6 મહિના જીસે કે 9 મહિના જીસે તો તમે એને ઘેર લઈ આવો છો એની સેવા કરો છો। તો डाउनर काउ सिंड्रोम આ સેવા જ છે જાનવરની તો એ હવે તમારા ઉપર નિર્ભર થઈ ગયું। પોતાને એને પાસે આમ ઊભું થવાની શક્તિ ખતમ થઈ ગઈ એકદમ તો એ તમારા ઉપર નિર્ભર કરે છે કે તમે એને એની જે જગ્યા છે એ ફેરફાર કરશો। હવે દરેક 2 થી 3 કલાકે તમે એની જે જગ્યા છે એને આમ તેમ પલટી દેવાનું કેમ કે જ્યારે એક જ જગ્યા જે ખૂનનો આમ સ્ટેગ્નન્ટ થઈ જાય છે આમ જે रुकाव થઈ જાય છે એ નહીં થાય અને એટલા માટે આમ તેમ તમારે ફેરી દેવાની ગાય। અને જે આરામદાયક પથારી આપણે વાત કરી કે ભાઈ ગની બેગ હોય આપણે ભૂસો નીચે નાખી દઈએ અથવા તો આપણે ફુગ્ગો વિદેશોમાં તો શું કરે છે આપણે જે પાણીમાં એને જે વોટર બાથમાં રાખી દઈએ છીએ તો એને મૂવમેન્ટ આમ પાણીની લીધે આમ થોડું મૂવમેન્ટ થાય। પછી લોકો શું કરે ત્યાં તે ફુગ્ગો આપણે વાત કરીએ ફુગ્ગો એવા નાના ફુગ્ગો નહીં આમ મોટા જે પ્લાસ્ટિકના બેગ હોય એમાં હવા ભરી દઈએ પછી એને અંદર આપણે એ જે પાછળના પગ અને આગળના પગની વચ્ચે આમને રાખી દઈએ। પછી સ્લિંગ આપણે કહીએ સ્લિંગ મીન્સ જેમ કે આપણે ક્રેનથી આપણે જેટલી ભારી વસ્તુ હોય આપણે ઉપાડીને બીજી જગ્યાએ રાખી શકીએ છીએ એટલા એવી રીતે સ્લિંગ હોય છે। તમે એને આમ ફસાઈ શકો છો અને પટ્ટા જેવા હોય એમાં આગળ હું ચિત્રમાં બતાવીશ તમને તો એ પટ્ટા જેવા હોય અને જાનવરને આમ થોડી વાર તમે એને રાખી શકો છો એ ઊભા થઈ જાય તો એની જે સર્ક્યુલેશન હોય એ સર્ક્યુલેશન થોડું
થાય તો એને જે આપણે બીજા બધા જે રોગો છે એ થોડું ઓછું જાય. મતલબ આપણને થોડી સારવાર કરવાની એની. અને જે આ દૂધ આપતો હોય તો આપણે દૂધ નહીં રાખી શકતા, કેમ કે એનાથી બીજી બધી વસ્તુ આવે, પછી બીજી બધી બીમારીઓ આવે. તો આપણે શું એ આખો દાડે એમ જે જાનવર હોય આમ બેસી રહ્યા હોય તો એને જે ટીટ હોય એના ઉપર बड़ा जीवाणु बैसी सकाय है, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो जंतुनाशक द्रव्य होते हैं उससे उसको धोना पड़ता है, फिर दूध निकालना पड़ता है. एंड આપણે જે વાસણ મૂકતા હોય, હવે જે जानवर ऊबर थकी मतलब जो खड़े हो सकता है तो वो किसी भी टाइप के उसमें ખા सकता है. જે બેસા હોય છે જેની પાસે આમ આગળ વધવાની તાકાત ન હોય, ઊભું થવાનું તાકાત ન હોય, તો એમાં શું આપણે જે વાસણો એ પોળા મુંહવાળા આપણે લઈ લેવાનું. હવે આ પિક્ચર તમે જુઓ, હવે આ જે ચિત્ર છે આમાં તમે જોઈ શકો છો આ સ્લિંગ છે. એને એ હું વાત કરતી હતી, એને સ્લિંગ કહેવાય. તો હવે આ કપડું જેવું છે અને આમાં એ પટ્ટું જેવું છે. હવે આ પટ્ટું જેવું તમે આમ ઉપરથી આમ ફસાઈ શકો છો અને એ પટ્ટું જેવું છે. તો તમારે જે ડાઉનર કાઉ સિન્ડ્રોમ પીડિત જે જાનવર હોય તો એને થોડી વાર માટે તમે આમ ઊભા કરી શકો છો. આ સેમ જ કન્ડિશન અહીંયા છે. અને એટલા માટે જ કે તમારે જે જાનવર અમે જે લોનું સ્ટેગ્નેન્ટેશન થઈ જાય છે, રૂકાવ થઈ જાય છે, એક જગ્યા ત્યાં જામી જાય છે અને બીજી બધું વસ્તુઓ લઈ આવે છે, બીજી બધી બીમારીઓ લઈ આવે છે, તો એને આપણે થોડો હરતા ફરતા કરીએ. અને હવે આટલી બધી વસ્તુ પછી જે કે શું આમ જે જ્યારે આપણે વાત કરી કે ભાઈ મિલ્ક ફીવરમાં આપણે કેલ્શિયમ બોરોગ્લુકોનેટ આપીએ છીએ, તો આમાં જે પશુ ચિકિત્સક દ્વારા કરવામાં આવેલ ઉપચાર છે એ છે માઇફેક્સ છે. કેમ કે આમાં જે મિનરલ્સ હોય, જેમ કે આપણે મિલ્ક ફીવરમાં આપણે કેલ્શિયમ ઓછા થતા હતા, તો આમાં શું હોય, કેલ્શિયમ પણ ઓછું થાય, આપણે ફોસ્ફોરસ પણ ઓછું થાય, આપણે આ મેગ્નેશિયમ પણ ઓછું થાય, પોટેશિયમ પણ ઓછું થાય, સોડિયમ પણ ઓછું થાય છે. तो ये बद्दा मैक्रो मिनरल्स कहवाए. मैक्रो मिनरल्स मतलब कि ये शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स कि આપણે કહીએ તો હૃદયના ધબકારા માટે, ઇન્ટેસ્ટાઇનની મોટિલિટી માટે, રૂમનની મોટિલિટી માટે, એ જેટલા બી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન હોય એની જરૂરિયાત છે. તો એ આપણે નહીં હોય એટલા માટે આ બધામાં આપણે એ માઇફેક્સ ચડાવીએ છીએ. એમાં બધું આ મિનરલ્સ હોય છે. અને આપણે જે આ જે जानवर છે એ બહુ આમ આખો દાડે આમ मतलब लेटा रहता है एंड मूवमेंट नहीं होती है इसमें. और बहुत सारे मतलब समटाइम्स क्या होता है कि भाई ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है, तो हमें ये सब यूज़ करना चाहिए. जितनी भी नर्वाइन मुश्किलें हैं उसमें हम विटामिन B1 देते हैं, क्योंकि इसमें आपको बताया कि पेरिटोनियल नर्व और अपना ये टिबियल नर्व है, ये अफेक्टेड होता है. और डेक्स्ट्रोज अगर कीटोसिस, क्योंकि जनरली क्या होता है जब ये एक ऐसी डिजीज़ है कि ये सबसे डिजीज़ को लेके आती है, तो इसमें अगर कीटोसिस होता है तो हम इसमें डेक्स्ट्रोज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. भाई डेक्स्ट्रोज चढ़ा सकते हैं तो 25 से 50% उसकी रेंज होती है, 25% विल वर्क. और दूसरा क्या है, फिजियोथेरेपी. ફિઝિયોથેરેપી જેમ કે આપણને ચોટ લાગી હોય તો આપણે જઈએ તો પછી જે માણસ હોય એ થોડી મસાજ કરે તો આપણને થોડું સારું લાગે. તો મસાજ કરવાથી શું થાય છે, મસાજ કરવાથી આપણને જે સર્ક્યુલેશન હોય એ વધી જાય. એ ત્યાં તમને જે ચોટ લાગી હોય તો આપણે ફિઝિયોથેરેપી કરીએ તો ત્યાં સર્ક્યુલેશનથી તમારી એમ સર્ક્યુલેશન થાય, તો સર્ક્યુલેશનમાં શું છે, લોહી છે. તો લોહી જે જગ્યા જ્યાં પહોંચે તો હવે સર્ક્યુલેશન બંધ થવાથી જે જગ્યા ત્યાં ડેડ થઈ ગઈ હતી, નેક્રોઝ થઈ જવાની તૈયારી છે, ડિજનરેશન થઈ જવાની તૈયારી છે, तो ये શું થાય છે, જે જ્યારે લોહીના જે मतलब सर्कुलेशन है वो वहाँ पे आया तो फिर वो हमारी जो कंडीशन है वो रिड्यूस हो गई. तो सिमिलरली क्या होता है, ये जो डाउनर काउ सिंड्रोम होता है इसमें जो मांसपेशियां होती है, जो नर्व्स होती हैं, जो लोही है आपका एकदम स्टैग्नेंट पड़ गया है, तो मसाज करते हैं थोड़ा. और जो जानवर एकदम आप 2-3 दिन से पड़ा हुआ है या फिर आप उसको 3-4 घंटे में बदलते हो, तो उसमें जो मांसपेशियों में जो एक नेगेटिविटी आती है, जो डीजनरेशन होती है, तो फिजियोथेरेपी करने से मतलब मसाज करने से, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो आदमी है ફાર્મર હે, આ પગ મસાજ કરે છે. કેમ કે જે આમાં શું છે, આમને જો વેટ બેર કરવાની જે તાકાત હોય છે પગોમાં એ ઓછું થઈ જાય છે. તો આપણે મસાજ કરવાથી જે સર્ક્યુલેશન હોય, જો લોહીની સર્ક્યુલેશન હોય એ વધે છે અને આપણને જાનવરને આપણું થોડું સારું થાય. અને જો હું વાત કરતી હતી કે ભાઈ પોળા મુંહવાળા આપણે આમ વાસણ વાપરવું જોઈએ, જે તમે એને ખાવાની આપો છો. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ સેન્ડ બેગ છે અને જે હું સપોર્ટ ટેકા કહેતી હતી, હવે જે આ
ફુગ્ગો છે આપણે, યા મોટું ફુગ્ગો છે, મોટું ફુગ્ગો કહી શકાય છે. આ પ્લાસ્ટિકની એક સિલિન્ડ્રિકલ શેપની આમ પ્લાસ્ટિકની બેગ હોય અને આમાં હવા ભરી દઈએ અમે, તો તમે જોઈ શકો છો આ પાછળના પગ છે, આગળના પગ છે, અને વચ્ચે મૂકી દીધું તો આપણે છે જો આ સોફ્ટ સરફેસ કહેવાય. કેમ કે આપણને પણ નહીં ગમે કે આપણને કોઈ આમ कोई लकड़ी पे सुला देगा या फिर कोई सख्त वस्तु पे सुलाएगा. तो सेम इसी तरीके से जो इसको इंजुरी ना हो, इसका सर्कुलेशन बना रहे और दूसरी डिजीजेस ना रहे, मसल को इफेक्ट ना हो, तो આપણે આ વાપરીએ છીએ. કેમ કે મેં પહેલા જ કીધું કે આ એક એનિમલ વેલફેરની ઇશ્યુ છે. આપણે એ એનિમલના જ્યાર સુધી જીએ ત્યાર સુધી આપણની ફરજ હોય કે એમની સેવા કરવાની. તો આ સેવામાં જ આવે છે, કેમ કે એનો કોઈ ઉપચાર નથી. કે ડાઉનર કાઉ સિન્ડ્રોમ હવે સ્પેસિફિકલી ભાઈ બહુ લાંબા સમય થઈ ગયા, સમયસર તમારે જાનવર મતલબ તમે જાનવર લઈને નહીં આવ્યા તો બહુ મુશ્કેલી છે કે આ રહી શકે. અને 7-14 દિવસ થઈ ગયા તો આ એને ઊભું થવાની જે શક્યતા હોય એ થોડું લગભગ નાની બરાબર હોય. તો આપણને એવી રીતે એને સગવડ આપવાની કે જેટલી આ લાઈફ જીવે એટલી સરસ રીતે જીવે. નેક્સ્ટ આપણને ડિઝીઝ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ છે कीटोसिस. कीटोसिस એટલે एसिटोनीमिया. एसिटोनीमिया हिंदी में भी इसको कीटोसिस एसिटोनीमिया कहते हैं. और ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है एंड ये मतलब વ્યાલ થયેલા ગાય અથવા તો ભેંસોના રોગ હોય અને આપણને એ કીટોસિસ હોય એ જે આપણે પાર્ચ્યુરેશન મળી શકે છે અથવા તો પાર્ચ્યુરેશનની તરત જ બાદ મળી શકે છે. तो आमा एक्चुअली मतलब होता क्या है, अब जैसे क्या है कि जैसे हमारे शरीर को मतलब किसी भी चीज़ को चलने के लिए एक एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है. तो जो अपना रूमिनेंट होता है उसके लिए एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से उसको जो वॉलेटाइल फैटी एसिड्स मिलती हैं जो कि अपने एसिटाइल कोहे है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है. तो उसमें से जो एसिटाइल को है वो एसीटोन और एसिटो एसिटेट में कन्वर्ट होता है एंड प्रोपियोनिक एसिड में बनता है. तो प्रोपियोनिक एसिड अपनी ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड होती है. तो इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन मतलब आपने जानवर को खाना नहीं खिलाया और वो पीक मिल्क प्रोडक्शन के पीरियड में है तो उसको खाना चाहिए, मतलब ग्लूकोज चाहिए ताकि वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करके अपना जो दूध का उत्पादन है उसको ठीक ठाक रख सके, बैलेंस कर सके. ठीक है. तो अब क्या होता है कि किसी कारणवश भाई कि उसको कोई बीमारी है तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया या फिर जो बिफोर काविंग का पीरियड है उसमें जो फीडिंग है वो बैलेंस्ड फीडिंग नहीं कर पाए आप, मतलब फार्मर्स से बैलेंस्ड फीडिंग नहीं हुई और दूसरी सेकेंडरी डिसीजेस आई तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो जाता है. मतलब उसको एक मान लो कि भाई उसको ग्लूकोज जो एनर्जी का सोर्स है वो नहीं मिल पाता है. तो जब उसको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं मिल पाता है फिर वो फैट प्रोटीन और फैट पे चला जाता है आखिरी में. तो ये एक समराइज करें हम इसको तो कीटोसिस जो होता है वो जनरली नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से होता है. मतलब कि उसमें ग्लूकोज का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है एंड बेसिकली इसमें जो फैट यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो वसा होता है उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है एंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है एंड द डिजीज अकर्स, मतलब ये होती है. अब इसमें अगर हम बात करें कि भाई कीटोन बॉडीज, तो इसमें क्या होता है कि जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो बनती हैं और वो कीटोन बॉडीज लोई में मतलब चलने लगती है, मीन्स उसको कीटोनीमिया कहते हैं. एंड वो कीटोन बॉडीज कौन सी होती हैं, वो होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड एंड एसीटोन एंड आइसो प्रोपियोनिक एसिड. ठीक है. तो प्रोपियोनिक एसिड ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड है और ब्यूटाइरिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हम इसको कहें ये कीटोजेनिक अमाइन है. एसीटोन भी आप किसी भी कीटोसिस नाम के अफेक्टेड जानवर को देखोगे तो फिर आप उसके पास जाओगे जब तो उसमें आपको एसिटोनीमिया मतलब ऐसे आपको जैसे सिट्रस मतलब जैसे कि आपको छाछ या फिर आप कह सकते हो उसको कि अनानास जैसे ऐसे करके फ्रूट की स्मेल आती है क्योंकि वो एनिमल कीटोसिस से पीड़ित होता है और इसलिए आपको उस तरीके की स्मेल आती है क्योंकि एक अमाइनो एसिड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अब ये किन मतलब पशुओं में या फिर ये किन इन विच टाइप ऑफ एनिमल्स ये डिजीज होती है वो ज़्यादा देखने मिलती है. तो વધુ દૂધ આપતા વિયાણ બાદ 1 મહિના અથવા તો દૂધકાળ દરમિયાન પણ ગમે ત્યારે તમે એને જોઈ શકો છો.
त्रीजा वेतर मीन्स कि ये जो वेतर होता है मतलब ये पीक पीरियड होता है, पीक पीरियड मिल्क प्रोडक्शन का होता है, तो इसमें जानवर बहुत स्ट्रेस में होता है और उसमें अगर इसके राशन के साथ खाने के साथ छेड़खानी की जाए और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन न दिया जाए तो इसमें इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं इसमें ये कम देखने मिलता है और इसमें मतलब जो दूसरे मतलब कि दूसरे जो रोग हैं वो भी इस डिजीज को प्रोन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका जो मेन थंब रूल है मतलब जो मेन स्टे है वो ये है कि भाई नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाना, ग्लूकोज की कमी हो जाना। तो वो ग्लूकोज की कमी जैसा मैंने आपको कहा कि इम्बैलेंस राशन से हो सकती है, लेकिन इम्बैलेंस राशन नहीं अगर आपने दिया है, अगर आप उसको एक बैलेंस राशन दे रहे हो तो ये सारी बीमारियां हैं जो दूसरी बीमारियां हैं जो उसको न खाने पे मतलब कि जिससे उसका न खाने का मतलब मन नहीं करता है, खुराक ओછી થઈ જાય છે તો આ બધી આમ બીમારીઓમાં પણ તમે કીટોસિસ જોઈ શકો છો। और कीटोसिस एक्चुअली क्या है कि कीटोसिस बहुत मतलब अचानक से चुपके से आती है और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि फार्मर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इसके एक्चुअली जो दो फॉर्म है उसमें से ये धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इसमें मिल्क प्रोडक्शन कम होता है और जो खाने का जो इसका सोर्स है वो भी ये पहले थोड़ा खाएगा, मीन्स ये पहले कंसंट्रेट है वो नहीं खाना बंद करता है, फिर ये सूखा चारा खाना बंद करता है, लास्ट में नीला चारा खाना बंद करता है। तो जो फार्मर की एक टेंडेंसी होती है या एक किसी भी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि भाई अभी तो ये दूध दे रही है और अभी तो जानवर हमारा खाना खा रहा है, तो जब तक ये एकदम फुल स्टॉप नहीं लग जाएगा, जब वो 15 लीटर का 5 लीटर 2-2.5 लीटर नहीं हो जाएगा, तब तक जानवर क्लिनिक्स नहीं आएगा। तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो डिजीज है वो नर्वस कीटोसिस में बदल जाती है, नर्वाइन फॉर्म में बदल जाती है और तब हमें इस जानवर को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और फिर ये क्लिक होता है कि भाई हमें इसको पहले लेके आना चाहिए। तो इसीलिए भी जो कीटोसिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक इसको लाया जाता है तब तक ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चली जाती है एनिमल एंड हमें मतलब तब इसकी शक्यताएं बचाने की बहुत मुश्किल होती हैं एंड अदर सिम्टम्स भी इसमें बहुत तेजी से मतलब पकड़ते हैं और इसमें दूध उत्पादन अचानकથી घटी जाए અને जे આપણે फीसेस होती है वो एकदम कड़क होगी और थोड़ा सा म्यूकस कोटेड होगा, ऐसी फीसेस आप देखोगे एंड जो पशु का जो मीन्स ये जो अपना जैसे कि दुखाव होता है तो दुखाव होने के कारण मतलब ये जो दुखाव होता है जो रूमिनल मोटिलिटी कम हो जाती है और जो मतलब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है तो उसके कारण वो पेट में मतलब किक करने की कोशिश करता है और जो हलन चलन मीन्स मोटिलिटी जो मैं आपको शुरुआत से बताती आ रही हूँ वो कम हो जाती है एंड शरीर में मतलब कि जो भी उसका जो एक्चुअली जो स्किन होती है जो चामड़ी होती है उसके नीचे का जो फैट होता है क्योंकि इसमें क्या हुआ इसमें ये हुआ कि भाई नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हुआ मतलब पहले क्या होता है शरीर हमेशा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फिर फैट पे जाता है तो जब उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला लेकिन उसको दूध का उत्पादन तो करना है क्योंकि वो मिल्किंग पीरियड में है तो उसको करने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए तो फिर वो फैट के मेटाबॉलिज्म पे चला जाता है। फैट मतलब फैट एक सिंपल भाषा में कहें तो वसा होता है और वो चमड़ी के नीचे रहता है, एडिपोज टिश्यू जिसको हम कहते हैं। तो अब वो इतना सारा फैट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो जो चमड़ी के नीचे का जो फैट है वो सूख जाता है। मतलब जब आप इस जानवर को देखोगे तो फिर उस जानवर को एक कंडीशन कही गई है वुडीनेस कहते हैं उसको, वुडी अपीयरेंस होता है एनिमल का, हाइड बाउंड कंडीशन उसको कहते हैं और इस कंडीशन में आप उसको एनिमल को देखोगे क्योंकि सिर्फ सिंपल सा रीजन है कि भाई फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत हो रहा है मतलब जो उसका मेटाबॉलिज्म है एक एबनॉर्मल रेट पे जा रहा है, नॉर्मल रेट पे नहीं जा रहा है
और सामान्यतः पशु में क्या होता है कि भाई ये 50 to 100 ml होता है जो ग्लूकोज होता है, और उसमें फिर ये बहुत रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये आप कह सकते हो कि ये 20 to 40 चला जाता है। जो कीटोन बॉडीज होती हैं ऐसे ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती हैं, मिल्क में भी नहीं होती, यूरिन में भी नहीं होती हैं। लेकिन आप इसमें देखोगे तो यूरिन में भी आपको कम से कम 50 to 500 to 1000 mg% आपको मिलेगा, एंड आपको स्मेल आएगी उसमें, और दूध का उद्घाटन जो उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, जितनी ये एक्चुअली जो इसकी खास बात दो ही है। एक तो ये है कि भाई ये लेट जो ग्रेजुअल रिडक्शन होता है उसके कारण इसमें लेट पता चलता है, लेट आती है ट्रीटमेंट के लिए, और एक बार ये डिजीज हो जाती है तो जितना आप मिल्क प्रोडक्शन चाहते थे, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम अगर 5 है 10 है, तो फिर आप ये मानो कि भाई चलो अब ये ठीक हो गई है तो ये 5-10 फिर से देगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें जो इसकी शक्ति होती है ये मतलब ये વધતી નથી, જેમ કે જે પહેલા હોય એવી રીતે વધતી નથી। ये देखिए जो आपसे बात कही थी मैंने, हाइड बाउंड कंडीशन, तो आप इस जानवर को देख सकते हैं, ये कीटोसिस से प्रभावित है, और इसमें आप देखो इसकी जो रिब्स है आप गिन सकते हो, जो फोसा है वो सब गिन सकते हो, और इसको हम कहते हैं हाइड बाउंड कंडीशन, क्योंकि अब बॉडी को अपना दूध का उत्पादन करना है, अब उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, और जो ग्लूकोज उसको चाहिए, तो फिर वो कीटोजेनेसिस की तरफ जाके अपना काम करती है। और इसी तरीके के मतलब अब जो कीटोसिस है इसके दो फॉर्म्स हैं, बेसिकली नर्वाइन कीटोसिस है, और इसमें जिसको हम कहते हैं कि ये पशु इसमें क्या करेगा, हम गोल गोल फरे छे, ये नर्वाइन कीटोसिस होता है, और एक अपना जो फीड कम लेने से होता है वो कीटोसिस होता है, स्टारवेशन कीटोसिस जिसको हम कहते हैं। तो जो नर्वाइन कीटोसिस है जो हमारी लेटर स्टेज में आता है, इसमें एक्चुअली क्या है कि जो हमारा जानवर है એ પશુ ગોળ ગોળ ફરે છે, આમ જે એને પગ હોય છે આમ ક્રિસ ક્રોસ કરીને આમ ગોળ ગોળ ફરતા હોય, અને આમ જે એને માથું હોય એ ત્યાં જે એ બંધાયેલા હોય એ ત્યાં એ દીવાર ઉપર મારવાની કોશિશ કરે, અને એ આમ એવી રીતે કરે, આમ જે બિહેવિયર હોય છે જાનવરનું એ એવી રીતે થાય છે કે જેમ કે એને કશું દેખાતું નથી, પર એમ આમતौરમાં એ ફરે છે અને એની ચામડી ચાટે, એ જે વસ્તુ હોય છે ને, જે વસ્તુ ખાવાની ન હોય એ ખાવાનો પ્રયત્ન કરે, એને આપણે પાઇકા કહીએ। જે વસ્તુ ખાવાની ન હોય કે આપણે જે રસ્સી ચાટે, એની ચામડી ચાટે, અથવા તો માટી ચાટે, અથવા તો દીવાર લીક કરે, તો એ બધું ખાવાની વસ્તુ ના હોય છતાં પણ એને જે નેગેટિવ એનર્જી બેલેન્સ છે એના લીધે આ બધું વસ્તુ ખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ખોરાક છોડી દે છે અને લાલ પડે અને ધ્રુજરી આવે, અને આમ જે ચાલતા સમયે એ જો એની જો ગેટ હોય એ થોડું લડખડાય છે, અને એકબીજાને આમ ક્રિસ ક્રોસ કરે છે, જેમ આપણે કહીએ જેમ કેટ વોક જેવું કહીએ કે ભાઈ આમ ક્રિસ ક્રોસ કરે, અને આપણે હવે જોઈએ જે કીટોસિસ છે એના અટકાવ અને સારવાર જોઈએ। આમાં જે सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि भाई जो अपना ड्राई पीरियड है इसमें आपको पूरी काळजी लेनी है। पूरी काळजी क्या है कि उसमें समतोल आहार मतलब क्या होता है कि बैलेंस्ड राशन, जहाँ पर सब कुछ बैलेंस्ड है, जहाँ पे ग्रीन, कंसंट्रेट, सूखा सब कुछ बैलेंसली प्रोवाइड किया गया है, उसको हम कहते हैं समतल आहार। तो अगर आप जानवर को, जैसे कि भाई एक पीरियड आने वाला है जहाँ पे वो अभी कंसीव करेगी एनिमल, एंड फिर उसको वो काविंग करेगी, फिर उसके बाद वो आपको मिल्क प्रोडक्शन भी देगी, तो इतना सारा काम उसको करना है। उससे पहले क्या है कि उसकी तैयारी करनी है, मतलब इन्हें આપણે પ્રિપેર કરવામાં આવીએ છીએ, तो उसको हम अच्छा पोषक तत्व खिलाएंगे, जिसके कारण जो आने वाले समय में उसको ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, तो शरीर में क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि अभी कोरोना आया तो कोरोना में बात हुई इम्यूनिटी की, तो कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसने अच्छे से खाया, कहने का मतलब कि આપણે એ ડિઝીઝ ઉપર નથી જવાનું, પણ મારું કહેવાનું અર્થ એ છે કે આપણે જ્યારે આપણે એને સમતળ આહાર આપીએ, સમતોલ આહાર આપીએ, તો એને શરીરમાં जो રોગ પ્રતિકારક શક્તિઓ હોય એ એની જે સંચાલન હોય એ સક્રિય રહે, અને એ જ્યારે એ સ્ટ્રેસ ઉપર આવે તો બીજી બધી ડિઝીઝો છે એને નહીં લાગે, અને જે એનું કામ છે, જે મહત્વનું કામ છે પ્રોડક્શન, જે મિલ્ક પ્રોડક્શન આપવાનું હોય છે એમાં કોઈ ઘટાવ નહીં થાય। તો એવી રીતે આપણને એને તૈયાર કરવાનું છે, અને એમાં આહાર બહુ શક્ય છે। અને
જે આપણે ગાભણ પશુ હોય એમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું જોઈએ કે એમ વધારે પડતું આમ ચરબીવાળી આમ જાડી નહીં બનાવવાની, કેમ કે વધારે પડતું કન્સન્ટ્રેટ નહીં ખવડાવવાનું, વધારે પડતું એક જ વસ્તુ નહીં ખવડાવવાની કે આપણે ચલો વધારે પડતું ખવડાવી દઈએ તો આપણે દૂધ સારું આવે એવું નહીં. તમારે દૂધ જ્યારે જ સારું આવે જ્યારે તમારી જે ભેંસ હોય અથવા તો ગાય હોય, જે પણ દૂધ આપવાનું જાનવર હોય એમાં તમે એમ બેલેન્સ રાશન આપો ત્યારે તમારી બધી તકલીફો દૂર થાય છે. અને આપણે એ જે આમાં લખ્યું છે કે વ્યાન બાદના પ્રથમ 8 અઠવાડિયા દરમિયાન મહત્વ દૂધ ઉત્પાદન હોવાથી આપણે સમતોલ આહાર આપવાની શક્તિનું પ્રમાણ જણાવવું જોઈએ. તો કેમ કે જ્યારે ગ્લુકોઝ આમાં અગત્યનું વસ્તુ છે. જેમ કે મિલ્ક ફીવરમાં કેલ્શિયમ હોય, આપણે ડાઉન કાઉન્ટ સિન્ડ્રોમમાં 4 મિનરલ હોય, આમાં ગ્લુકોઝ હોય. તો ગ્લુકોઝ બરાબર મળવું જોઈએ. ગ્લુકોઝ મળે નહીં તો આ બધી જે એમ એ આ वस्तु है आम एक चक्कर चाली जाए, मीन्स एक चक्कर चलता है, एक सक्रिय संचालन होने लगता है, क्योंकि बॉडी को अपना काम करते रहना है, प्रोडक्शन देते रहना है, तो उसको कोई ना कोई सोर्स यूज करना पड़ेगा. अगर सही सोर्स मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरे सोर्स पे जाती है जिसके कारण आपको ये कीटोसिस मिलता है. मैडम प्लीज समराइज हाँ, स्पीडी. एक मिनट. ओके मैम. હા. આ ખોરાકમાં આ બધું પછી આપણે ઉમેરી શકાય છે. આપણે જે પ્રોટીન મિક્સચર હોય એ ઉમેરી શકાય છે. હવે આ જે ડિઝીઝ છે, હવે બે જ ડિઝીઝ રહી ગઈ આપણે, અને તો કઈ આપણે હાઇપોમેગ્નેશિયમિયા, ગ્રાસ ચીટીની જેને કહીએ, આમાં લોહીમાં મેગ્નેશિયમ જે તે લેવલ આમાં ઘણો ઘટાડો જોવાનું મળે છે. અને આમાં શું આ એક મેઇન સિમ્ટમ છે આમાં, જે આપણે પહેલાં બી વાત કરી, જે આપણે મિલ્ક ફીવરમાં વાત કરી હતી, કે જે ટીટેની લાઇક સિમ્ટમ હોય એને હાઇપરેસ્થીસિયા કહે, એ લક્ષણો આપણને આમાં મળે છે. અને સંવેદનશીલ થઈ જાય છે આપણા પશુ જે હોય, પગ પછાડે છે અને માથું અને કાન જે વધારે હલાવે છે. અને ટીટેનસના રોગ, જેમ આપણે ટીટેનસમાં જ્યારે આપણે શરીર રોગ હોય છે એમાં આપણે શરીર એનું ધનુષ આકારના જેમ થઈ જાય છે, પલ્સ રેટ વધી જાય છે. તો હવે આ પિક્ચર જોઈ લો તમે, આપણે એ જે છે આની પૂંછડી એકદમ સીધી થઈ ગઈ અને આ ધનુષ જેવો આકારનું થઈ ગયું, અને આપણે ઓપિસ્થોટોનસ, ઓર્થોટોનસ, આમ જે મસલ હોય જેના લીધે મેગ્નેશિયમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એમાં આ થઈ જાય, અકળાવ થઈ જાય. હવે છેલ્લી આપણી જે છે રૂમિનલ એસિડોસિસ, આ જ્યારે આપણે બહુ ગ્રેન ખવડાવીએ જાનવરને તો આમાં ખાસ જોવા મળે છે. અને આ મીન્સ આપણે આ વધારે પદાર્થો વધુ પડવા આપણે ખવડાવીએ, આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આનાથી દૂધ ઉત્પાદન વધી જાય, તો એને કારણે વધારે ગ્રેન આપવામાં આવે છે અને એને કારણે એસિડોસિસ વધી જાય છે. અને આમાં શું છે કે તમે તરત જ ના જે ઉપચાર કરો તો આમાં અચાનક મૃત્યુ થઈ જાય છે રૂમિનલ એસિડોસિસમાં. હવે પીએચ ઘટતું જાય છે અને એના કારણો એ જ છે કે ભાઈ ઘઉં છે, ચોખા છે, બાજરી, જવ, હવે બટાકા, આટલા બધા જે કાર્બોહાઈડ્રેટ પદાર્થો ધરાવવા વધારે ખવડાવવાનું થાય છે. અને જે વાસી વધેલા ભાત હોય છે, એ બધું જે આપણે વાસી હોય એમને ખવડાવી દેવાનું, આવું ન કરવાનું હોય. અને પછી એક બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ એમનું એવું છે કે ભાઈ અચાનકથી ફેરફાર ન કરવી. જે પણ જે પશુ ખવડાવતો હોય તમે એને જે એનો આહાર હોય એમાં અચાનકથી ફેરફાર ન કરવો જોઈએ, એમ ધીમે ધીમે ગ્રેજ્યુઅલી ફેરફાર કરવું જોઈએ. અને એ જ આ સિમ્ટમો છે એના ખાવાનું બંધ કરી દે છે, પેટમાં દુખાવ આવે અને પરિક્રમા, એમાં જે છે, જે એસિડ બને છે, જે આફરો થાય છે, જે શરીરમાં શંકરાનું પ્રકાર એમ ઘટાવું થાય છે. તો આમ તીવ્ર આમ જે એ છે આ તમને જોવાનું મળશે. પેટનો દુખાવો આમ હોય, ઝાડા થાય છે આમાં, અને શ્વાસન તંત્રને આપણે ચેપ લગાવવાની સંભાવના થાય છે. આમાં 12 થી 24 કલાક સુધી પાણી આમ આપવું નહીં અને સુચારું આપવું. અને આમ મીઠું, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ જેવું વસ્તુ, ખાવાનું સોડા અને આવી રીતે આપવાનું હોય. અને પશુ એમાં જે છે, કેમ કે અચાનકથી મોત થઈ જાય તો પશુ ચિકિત્સકના સલાહ મુજબ આપણે સારવાર લેવાની એમ અગત્યની છે. તો આવા આ સંદર્ભો છે જ્યારથી મેં આપણે એ બધું પિક્ચર્સ અને એ બધું મટીરિયલ લીધું છે. અને આભાર સૌનો, અને આપણે ગામની ઓફિશિયલ્સનો આભાર કે મને આમ બોલવાની તક આપી. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મેડમ. આપે Thank you. અમારા પશુપાલક મિત્રોને પશુ આહાર, સમતોલ પશુ આહાર અથવા તો
પશુઓના આહારમાં એના પાચનની ક્રિયાથી જે પણ વિક્ષેપ થતો હોય Please stop saying. Please stop saying. તો એનાથી જે વિકારો ઉત્પન્ન થતા હોય પશુઓમાં એના વિશે આપણે ખૂબ સુંદર ચિત્રો સાથે રજૂઆત કરી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કોઈ પશુપાલક મિત્રોને ચયાપચય સંબંધી રોગો વિશે કંઈ મૂંઝવણ હોય, કંઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પૂછી શકે અથવા ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકે. આપણી સાથે કામધેનુ યુનિવર્સિટીના વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ડૉક્ટર પીએચ વાટલિયા સાહેબ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. હું સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આપણને થોડું માર્ગદર્શન કરે. સાહેબ શ્રી. નમસ્કાર મિત્રો, કામધેનુ યુનિવર્સિટીના નેજા હેઠળના આજના ઓનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમના આજના વક્તા ડૉક્ટર સરિતા દેવી, ગુડ આફ્ટરનૂન સર, ડૉક્ટર મહિપત સિંહ, ડૉક્ટર જયેશભાઈ પટેલ, ડૉક્ટર શ્રદ્ધાબેન તથા હંમેશની જેમ આપણી સાથે જોડાતા સૌ પશુપાલક મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો. આજે ડૉક્ટર સરિતા દેવીએ પશુઓમાં થતા ચયાપચયની સાથે જોડાયેલા રોગો એટલે પ્રોડક્શન ડિસીઝીસ જેને કહેવામાં આવે, ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા રોગો અને પાચન પ્રક્રિયા અને ચયાપચયની પ્રક્રિયા એટલે મેટાબોલિઝમની સાથે જોડાયેલા રોગો વિશે આપણને ખૂબ સરસ માહિતી આપી. મિત્રો, બહેને જે વર્ણન કર્યું એના ઉપરથી આપને સમજાયું હશે કે આ મોટાભાગના રોગ નિવારી શકાય તેવા છે. રોગની બે રીતે વર્ગીકરણ કરીએ તો એક એવા રોગો કે જે કોઈ જંતુઓથી થાય, જંતુજન્ય રોગો હોય, વિષાણુથી થાય, જીવાણુથી થાય. દાખલા તરીકે આપણા કોરોના થાય છે અથવા તો ગળસુંડો થાય છે, તો એ જીવાણુ વિષાણુથી થતો રોગ છે. ખરવાસા મોવાસા છે એ પણ વિષાણુથી થતો રોગ છે. આવા ઘણા બધા રોગો છે કે જે ચેપી રોગો હોય અથવા તો એ જીવાણુ અને વિષાણુથી થતા રોગો હોય, કોન્ટેજિયસ હોય, સંપર્કથી થતા રોગો હોય. પરંતુ આપણે મોટાભાગે પશુપાલન કરીએ છીએ, ગાય અને ભેંસનું પાલન ખાસ કરીને, નાના પશુઓ પણ, ગાય, ભેંસ, ઘેટા, બકરા અને ઊંટ, આ બધા પ્રાણીઓનું આપણે પાલન કરીએ તો એમાં આપણે હંમેશા ઉત્પાદનને વધારે લક્ષ્યમાં રાખીએ. ડ્રાફ્ટ એનિમલ હોય તો એની જે શક્તિ છે, તાકાત છે, વહન ક્ષમતા, એનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ. અને દૂધ ઉત્પાદન માટેના જો પશુઓ હોય તો એનું દૂધ ઉત્પાદન પ્રત્યે આપણે વધુમાં વધુ લક્ષ્ય આપતા હોઈએ. મિત્રો, શરીર પણ કોઈ પણ એક પરિસ્થિતિને જ્યાં સુધી સામનો કરી શકે ત્યાં સુધી એ પ્રતિકાર કરતું હોય છે અને કોઈ પણ ચેલેન્જ હોય એને સફળતાપૂર્વક સામનો કરવા માટે પ્રયત્ન કરે. પરંતુ જ્યારે એ શરીરને ખૂટતા તત્વો પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળે અને પોતાની ક્ષમતાથી બહાર જાય, પોતાની કેપેસિટીથી બહાર જાય, ત્યારે જ એ શરીર એ પોતાનું રિએક્શન આપતું હોય છે, પોતાની નબળાઈ છતી કરતું હોય છે અને એ નબળાઈ છતી થવાથી પછી એ રોગના રૂપે આપણને જોવા મળે છે. ઇટોસિસનો રોગ કયો કે મિલ્ક ફીવર કયો કે જે પાર્ચ્યુરેન્ટ પેરેસિસ કહેવાય છે, જે દૂધ ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલ છે, ચયાપચયની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ છે. પણ એમાં મુખ્ય મહત્વનો ભાગ છે એ આપણે પશુની ખોરાકમાં શું કાળજી લઈએ છીએ એના ઉપર બહુ જ આધાર રાખે છે. ઘણા બધા રોગો એવા છે કે જે વિટામિન અને મિનરલની ઉણપના કારણે થાય છે. આયર્ન એટલે કે લોહ તત્વની ઉણપના કારણે એનિમિયા થાય, લોહી પાતળું થાય, લોહીની અંદર જે હિમોગ્લોબિન છે એનું પ્રમાણ ઘટે અને એના કારણે આપણે પશુના ઉત્પાદનને અસર થાય, શરીર નબળું થાય, એને શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં પણ મુશ્કેલી પડે જો લોહ તત્વની ઉણપ થાય તો. એવી રીતે વિટામિનની ડેફિશિયન્સી હોય, વિટામિનની ઉણપ હોય, કેલ્શિયમની ઉણપ હોય, વિટામિન ડીની ઉણપ હોય, વિટામિન એની ઉણપ હોય.
આંખના રોગો થાય. પક્ષીઓની અંદર કેલ્શિયમની માત્રા ઓછી હોય તો ઈંડાના કોચલા છે એકદમ પાતળા આવે. નાના મોટા દરેક પશુઓમાં કેલ્શિયમની ઉણપ હોય તો હાડકાં નબળા થઈ જાય, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ થાય. અને હાડકાં નબળા પડવાથી સીધું ન દેખાય, પરંતુ એ જ્યારે પશુ પડી જાય અને સીધું ફ્રેક્ચર થાય ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આને આ પશુનો થાપાનું હાડકું તૂટી ગયું છે, અથવા તો એનો એક પગ તૂટી ગયો છે કે લંગડાવા માંડ્યું છે. તો જ્યારે એ લક્ષણ જોવા મળે ત્યારે જ આપણને ખબર પડે. અને આ બધા રોગો છે એ ધીરે ધીરે વિકસતા રોગો છે. એવું નથી કે મિલ્ક ફીવર અને કિટોસિસ ધીરે ધીરે વિકસે, પણ ઘણા બધા ઉણપના રોગો છે એ ધીરે ધીરે વિકસે અને ધીરે ધીરે એની ખામી બહાર આવે, ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું પણ થઈ ગયું હોય. એટલે આ રોગ વિશેની સમજ આપી એમાં હંમેશા રોગની સારવાર કરવા માટે આપણે ડૉક્ટરને બોલાવતા હોઈએ, પરંતુ જે લાંબા ગાળે ધીરે ધીરે વિકસતા રોગો છે એની સારવાર પણ ઘણી વખત સમય માંગી લે અને જલ્દી એમાંથી રિકવરી પણ ન મળે. અને ઘણી વખત નુકસાન એવું થઈ જાય કે એ મોડું પણ થઈ જાય. માનો કે થાપાનું હાડકું ભાંગી ગયું હાડકાની નબળાઈના કારણે, કેલ્શિયમની ઉણપના કારણે હાડકાં નબળા પડ્યા, અને એમાં આપણે એના મેનેજમેન્ટમાં, પશુના મેનેજમેન્ટમાં પૂરતી કાળજી ન રાખી, સરખો વાડો ન રાખ્યો અને સરખી આની વ્યવસ્થા ન કરી, કુશનિંગ ને બધું ન રાખ્યું, પશુ પડી જાય અને હાડકું ભાંગી જાય અને ત્યાર પછી એને સરખું કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. હવે આપણી આધુનિક પદ્ધતિથી આપણે ઓપરેશન કરીને પણ, સ્પ્લિન્ટિંગ કરીને એને ફ્રેક્ચરને પણ આપણે રિપેર કરી શકીએ છીએ, પરંતુ એ ખૂબ અઘરું પડી જાય છે, મુશ્કેલ છે, ખર્ચાળ પણ છે અને પશુને ઘણી તકલીફ પડે. એટલે મેટાબોલિક રોગો છે એના વિશેની બેને જે સમજ આપી એના વિશે આપણે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. અને રોગ નિવારણ ખૂબ અગત્યનું છે. રોગનો સામનો કરવો, એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી, સારવાર કરી અને પછી પશુ સારું થઈ જાય, એ દરમિયાનમાં પણ આપણને ઘણું બધું નુકસાન જાય. ખાસ કરીને ઉત્પાદનમાં નુકસાન જાય. દૂધ ઉત્પાદન ઓછું થઈ જાય અથવા તો બંધ થઈ જાય, પશુને ડિસ્કમ્ફર્ટ થાય, એને સ્ટ્રેસ થાય, એને તાણ થાય અને એના કારણે પણ દૂધ ઉત્પાદન બંધ થઈ જાય. ફ્રેક્ચર અને દૂધને સીધો સંબંધ નથી. હાડકાં નબળા પડવાથી ફ્રેક્ચર થાય અને ફ્રેક્ચરને દૂધ ઉત્પાદનને આડકતરી રીતે અસર થાય. કેમ કે પશુ નબળું પડે એટલે એના ખોરાક પર અસર થાય, ખોરાક પર અસર થાય એટલે તરત જ ઉત્પાદનને અસર થાય. કેલ્શિયમની ઉણપ થાય એટલે તરત જ દૂધની ગુણવત્તામાં પણ ફરક પડે. આ જ રીતે ઘણા રોગો એવા છે કે જે હોર્મોનની ડેફિશિયન્સીના કારણે અથવા તો હોર્મોનની ઉણપના કારણે આપણને જોવા મળે, કે જેની આપણને સીધી ખબર ના પડે. ફર્ટિલિટી રિલેટેડ જે ફળદ્રુપતા સાથે સંબંધિત રોગો છે એમાં ઘણી વખત હોર્મોનની ખામી. તો હોર્મોન પણ કઈ રીતે બને છે? મોટાભાગના હોર્મોન્સ એ આપણી શરીરની જે હોર્મોન પેદા કરનારની જે તંત્ર છે એના દ્વારા થાય, પરંતુ ઘણા બધા હોર્મોન તો પ્રોટીન હોર્મોન છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધિનો હોર્મોન છે એ પ્રોટીનનો હોર્મોન છે. તો પ્રોટીનની ઉણપ હોય, પછી આયોડિનની ડેફિશિયન્સી જે આપણા થાઇરોઇડ અને ગ્રોથની સાથે સંબંધ છે, પશુના વિકાસની સાથે સંબંધ છે, એની ડેફિશિયન્સી હોય તો પણ એના પશુના ગ્રોથને અસર થાય, ગ્રોથની સાથે એટલે એની વૃદ્ધિને અસર થાય, વૃદ્ધિને અસર થાય એટલે તરત જ લાંબા ગાળે આપણે ઉત્પાદન પણ ઓછું આવે, કારણ કે પશુ સ્ટન્ટેડ થઈ જાય. એટલે ઘણા બધા મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર્સ એવા છે કે જે રોગ જંતુજન્ય નથી, જીવાણુ કે વિષાણુથી થતા નથી, બેક્ટેરિયાથી થતા નથી, ફંગસથી થતા નથી, પરંતુ એ આપણે બીજી રીતે જોવા મળે છે કે જેના કારણો જુદા છે અને એ કારણો આપણે જાણવા ખૂબ જરૂરી છે. અને એ રોગો એવા છે કે જેનું આપણે નિવારણ કરી શકીએ અને હંમેશા અગમચેતીથી પગલાં લઈએ, અગાઉથી જો પગલાં લઈએ, પૂરતી કાળજી લઈએ, સમતોલ આહાર આપીએ અને કોઈ પણ પ્રકારની ઉણપ પશુમાં પેદા ન થાય એના માટે આપણે પૂરતો ખોરાક આપીએ. અલગ અલગ પ્રકારના જે ખોરાકના ઘટકો છે એ જળવાય, મિનરલ મિક્સચર, વિટામિનના સપ્લિમેન્ટ, આ ઉપરાંત કેલ્શિયમ વગેરે, અથવા તો જે પ્રોટીન અને કાર્બોદિત પદાર્થોનું જે સમતુલા જાળવવાની છે એ લીલો અને સૂકો ગારો છે એની પણ સૂકો ચારો એની પણ સમતુલા જાળવીને આપણે જો ખોરાક આપીશું અને આર્થિક વ્યવસાય રીતે આપણે પશુપાલન કરીએ તો એમાં થોડો ખર્ચ વધુ કરવો પડે પણ આપણું પશુ તંદુરસ્ત રહે, એ બાબતમાં આપણે ચોકસાઈ રાખીએ તો મને લાગે છે કે આપણો વ્યવસાય પણ તંદુરસ્ત રહેશે. પશુપાલનમાં રોગ નિવારણ એ રોગની સારવાર કરતાં પણ વધારે અગત્યનું છે. અને જેટલું પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર એવું અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કે રોગને નિવારણ કરીએ
તો એ સારવારના ખર્ચ બચી જાય છે, સારવારનો જે સમય જાય છે એ દરમિયાનનો જે ઉત્પાદન ગુમાવવાનું આવે છે એ, અને એ રીતે આપણને આર્થિક ભારણ પડે છે, એ આર્થિક ભારણ પણ પડે નહીં. એટલે મને લાગે છે કે આજે જે કંઈ આપ સૌએ જાણ્યું એમાં ઘણા બધા રોગો વિશે બેને ખૂબ જ વિશેષમાં વાત કરી, ખાસ કરીને કીટોસિસ, મિલ્ક ફીવર અને ડાઉન સિન્ડ્રોમ, આ 3 વિશે વિશેષ વાત કરી. પણ ઘણી બધી ઉણપના રોગો છે કે જેના વિશે હજી પણ લાંબુ વિસ્તૃત રીતે વાત કરી શકાય. એક વિટામિન અને મિનરલની ડેફિશિયન્સીથી કયા રોગો થાય છે, હોર્મોન્સથી કયા રોગો થાય છે, હોર્મોનની ખામીના કારણે કયા રોગો થાય છે, એના વિશે પણ ભવિષ્યમાં વિશેષ છણાવટ કરી શકીએ. આ ઉપરાંત ગાય અને ભેંસ સિવાયના પશુઓમાં પણ ઘણા બધા રોગો એવા છે. મેં જેમ ઉદાહરણ આપ્યું કે મરઘાઓની અંદર ફેટી લીવર હેમરેજિક સિન્ડ્રોમ થાય છે, કે એ જેના લીવર છે, એનું જે કલેજું છે, એની અંદર એ કાળજાની અંદર ખૂબ જ ફેટ જમા થઈ જાય ને એના કારણે પક્ષી મરી જતું હોય, અથવા તો એના એ પ્રકારના ઘણા બધા ઉત્પાદન સાથેના રોગો છે જે લેગ ડિસઓર્ડર કહેવાય, કે પગ તરત જ એકદમ નબળા પડી જાય અને પેરાલિસિસ થઈ જાય. આ પ્રકારના રોગ ઘેટા અને બકરાઓની અંદર પણ થતા હોય છે. એટલે આ બધા વિષય પર પણ ભવિષ્યમાં અમે નિષ્ણાત વક્તાઓનું વક્તવ્ય અને પ્રેઝન્ટેશન રાખીશું, અને ખેડૂત મિત્રો, પશુપાલક મિત્રો અમારી સાથે સતત જોડાતા રહે અને પોતાના મિત્રોને, પોતાના સગા સંબંધીઓ અને મિત્રોને, અને જેમને આ પશુપાલન વ્યવસાય સાથે જોડાવાની ઈચ્છા છે એવા ઉત્સાહી યુવાનોને પણ અમારી સાથે જોડો, અને કામધેનુ યુનિવર્સિટીનું આ એક અભિયાન છે એની સાથે તમે પણ લાભ લો અને એ સાથે જોડાઈ અને તમે સૌ પોતાનો પશુપાલનનો વ્યવસાય વધુ સમૃદ્ધ કરો એવી શુભેચ્છા સાથે આજનું આ વક્તવ્ય આપવા બદલ બહેનનો આભાર માની અને આપ સૌને ફરીથી અભિનંદન આપી વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. આજે આપણને બધાને જાણ થઈ કે પશુપાલન વ્યવસાયમાં સમતોલ આહાર અને મિનરલ મિક્સચરનું કેટલું મહત્વ. ઘણા બધા પશુપાલકો ગાય કે ભેંસના વિયાણ પહેલા જ વધુ પડતું કેલ્શિયમ ગાય કે ભેંસને પીવડાવતા હોય, તો એવું ના કરતા ગાય કે ભેંસ વિયાય એના બાદ જ એને કેલ્શિયમ આપવાનું રાખવાનું. તો આ જે સુવાનો દૂધિયો તાવનો જે રોગ હોય એ આપણે અટકાવી શકીએ. આપણું આજનું જે સત્ર હતું, લેક્ચર હતું, એ જોવા માટે કામધેનુ યુનિવર્સિટીના ફેસબુક પેજ, કામધેનુ યુનિવર્સિટીની યુટ્યુબ ચેનલ, એના ઉપર પણ આવતીકાલથી આપ જોઈ શકશો અને માહિતી મેળવી શકશો. આજના કાર્યક્રમના વક્તા ડૉક્ટર સરિતા દેવી, કામધેનુ યુનિવર્સિટીના વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ડૉક્ટર PH વાટલિયા સાહેબ, સહ-વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી ડૉક્ટર જયેશ પટેલ સાહેબ, ડૉક્ટર શ્રદ્ધાબેન, IT વિભાગના કર્મચારીઓ, મિત્રો અને આજના પ્રસંગે ઉપસ્થિત સૌ પશુપાલક મિત્રોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપણે આવતા મંગળવારે બપોરના 3 વાગે એક નવા જ વિષય પશુઓમાં થતા પ્રાથમિક રોગો અને એને અટકાવવાના ઉપાયો એના વિશે આપણે વધુ માર્ગદર્શન મેળવીશું. ત્યાં સુધી આપણે રજા આપશું. નમસ્કાર.